be? Like every time we create a new user, we need to seek permission from the Linux. Not every time. Initially, the very first time we create a new user, Linux need to know it, and so we need to seek Linux permission Yes, yes. in order So, to allow the user the very first time, and yes, after yes, that we yes, don't need to do it. yes, yes. We need to take the approval from the Linux so that we allow you to log into this machine. Okay, no problem. Okay. Anyway, so why we restart the session service? Like for any change in Linux, any configuration, create any configuration or we update anything, if we restart that particular service, if there is a service, we need to restart it so that it will get updated in the Linux system and it will be applied. Yes, yes. What that means, whatever the modifications we have done inside any file, that updations must takes place. Must be takes place. Must be take place. Yes. Yes. Otherwise, the Linux will not consider you. That's why we need to restart the service. The service name is SSHD. SSHD. HT. So how you restart the service? What is the command to restart? Like Service. the service is the service Excellent. and followed by the Excellent. Service SSHD. SHD restart. Restart. Excellent. Excellent. So whenever you have done any modification inside in a configuration file, that updation must be takes place. Okay, must be updated. Yes, for updation purpose, we use restart. Okay, for the restart purpose, yes, we use what is this command? That command name is what? Service command. Yes. Whenever you want to restart a service, whenever you want to stop a service, whenever you want to restart or start, whatever it is, you must use the command called service command. Service is the command to restart the server, to stop the server, so to stop the service, to restart the service. Yes, this is what service command actually. Service అనేది ఒక command. SERVICE. Okay. So దీనికి ఏం చేయొచ్చు? Stop the service. Okay. Start the service. Okay. STS start the service. Okay. Restart the service. Okay. ఇలా మనం 1 2 3 ఇట్లా సర్వీస్ కమాండ్ ఉపయోగించి చేస్తాం. అయితే మనం జనరల్గా ఎప్పుడైనా సరే మనం ఓల్డ్ వర్షన్ లైనక్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం అనుకోండి, ఓల్డ్ వర్షన్, అప్పుడు సర్వీస్ అనే కమాండ్ కనిపించింది. ఓల్డ్ వర్షన్ లైనక్స్ ఓల్డ్ వర్షన్ ఉపయోగిస్తే. అదే లైనక్స్ న్యూ వర్షన్ ఉంది అంటే న్యూ వర్షన్ ఆఫ్ లైనక్స్, న్యూ వర్షన్ లైనక్స్ ఉపయోగిస్తున్నారు అనుకోండి, ఈ సర్వీస్ కనిపించదు. ఇక్కడ ఏం కనపడుద్ది? సర్వీస్ ప్లేస్ లో ఇంకొక కమాండ్ కనపడుద్ది. దాని పేరే సిస్టమ్ సిటిఎల్. అంటే సర్వీస్ అనేది ఓల్డ్, సిస్టమ్ సిటిఎల్ అనేది న్యూ. కాబట్టి సిస్టమ్ సిటిఎల్ మీద ఇప్పుడు మనం పని చేయబోతున్నాం. సర్వీస్ మీద చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. దిస్ ఇస్ ఓల్డ్ వర్షన్ కమాండ్, దిస్ ఇస్ న్యూ వర్షన్ కమాండ్. సో లైనక్స్ ఓల్డ్ వర్షన్ కమాండ్ ఏమో సర్వీసు, లైనక్స్ న్యూ వర్షన్ కమాండ్ ఏమో సిస్టమ్ సిటిఎల్. బట్ బోత్ వీ కెన్ యూస్. నౌ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దే విల్ రిమూవ్ యూ దిస్ ఆప్షన్. ఏ సర్వీస్ అనే ఆప్షన్ తీసేస్తాడు, సిస్టమ్ సిటిఎల్ ఫైనల్ అవుతుంది అనమాట. అలాగా. సో సిస్టమ్ సిటిఎల్ ఒకటే, సర్వీస్ ఒకటే. సిస్టమ్ సిటిఎల్ ఉపయోగించి సర్వీస్ ని స్టాప్ చేయొచ్చు, దీన్ని ఉపయోగించి సర్వీస్ ని స్టాప్ చేయొచ్చు, దీన్ని ఉపయోగించి రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు, దీన్ని ఉపయోగించి రీస్టార్ట్, మన ఇష్టం. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా? సిస్టమ్ సిటిఎల్ దీని గురించి ఒక 4-5 క్లాసుల తర్వాత చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ క్లాసెస్ ఉంటాయి. సిస్టమ్ సిటిఎల్, సర్వీస్ అనే కమాండ్, వాటి గురించి. సో సర్వీస్ అనేది కమాండ్. ఓకే, దాన్ని ఉపయోగించి మనం రీస్టార్ట్ ఎలా చేయాలంటే సర్వీస్ SHD రీస్టార్ట్, సర్వీస్ నేమ్, అట్లా అనమాట. సో అదే ఇది సర్వీస్ అనే కమాండ్ తో రీస్టార్ట్ ఇలా చేస్తాం. అదే సిస్టమ్ సిటిఎల్ ఉందే, సిస్టమ్ సిటిఎల్, ఈ కమాండ్ తోటి రీస్టార్ట్ ఎలా చేస్తాం? SYSTEM, సిస్టమ్ సిటిఎల్. రీస్టార్ట్ ఎలా చేస్తామంటే సిస్టమ్ SYSTEM, సిస్టమ్ సిటిఎల్. ఓకే, తర్వాత ఏం రాస్తాం అంటే రీస్టార్ట్. ఓకే, SHD ఇలా రాయాలన్నమాట. అంటే ఇది మారిద్ది అనమాట సింటాక్స్. రీస్టార్ట్ ముందు వస్తుంది, తర్వాత సర్వీస్ నేమ్ వచ్చింది, సింటాక్స్ మారుతాయి, రూల్స్ మారుతాయి.
సో ఫస్ట్ వన్ సర్వీస్ కమాండ్, నెక్స్ట్ వన్ systemctl కమాండ్. చెప్తాను ఇవన్నీ కూడా అట్లా అనమాట. సో ఆ విధంగా మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు, రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ రీస్టార్ట్ ఉంది, స్టార్ట్ వాట్ ఎవర్. ఇక్కడ ఏంది రీస్టార్ట్, స్టార్ట్ ఏదైనా మీరు పెట్టేసుకోండి. దేన్ని ఈ SSD అనే సర్వీస్ ని అలాగే మనం వాడతాం. ఫైన్, బాగుంది. అయితే ఇప్పుడు నాకు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఎస్ ఫ్రెండ్స్, మీరు యూజర్స్ తయారు చేసి లాగిన్ అయ్యారా ఫ్రెండ్స్? మీరు లాగిన్ అయ్యారా? Yes, sir. Yes, sir. ఎస్ గుడ్, ఓకే. సో నా ఇప్పుడు రూట్ యూజర్ ఉన్నాడు. ఓకే, రూట్ యూజర్ ఉన్నాడు. ఓకే ఫైన్, బాగుంది. సో యాక్చువల్గా నేను ఏబిసి బ్యాంక్ హ్యాండిల్ చేస్తాను. ఏబిసి బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాండిల్ చేస్తాను. ఏబిసి బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాండిల్ చేస్తే ఏబిసి బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన ఫోల్డర్స్, ఫైల్స్ చాలా ఉంటాయి కదా. ఎస్ సార్, నో? ఏబిసి బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన ఫోల్డర్స్, ఫైల్స్ ఇవన్నీ కూడా అందరు యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అందరంటే ఎవరు? ఆ ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేసే వాళ్ళు అందరూ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. మరి ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేసే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటి? ఒక వ్యక్తి హైదరాబాద్, ఒక వ్యక్తి ముంబై, ఒక వ్యక్తి బెంగళూరు, ఇంకొక వ్యక్తి చెన్నై, ఇంకో వ్యక్తి వైజాగ్, ఇలా వేరే వేరే ప్లేస్లో ఉన్నారు వాళ్ళు. కరెక్టే, ప్రాజెక్ట్. బట్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్, ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ దే వాంట్ టు యూటిలైజ్. హైదరాబాద్ లో ఉన్న వ్యక్తులు ఈ ప్రాజెక్ట్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ముంబైలో ఉన్న వాళ్ళు, బెంగళూరులో ఉన్న వాళ్ళు, ఎవడైనా సరే ఈ ప్రాజెక్టుకి సంబంధించిన రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్, ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలా. కాబట్టి ఇలాగా అంటే పూర్తి స్థాయిలో ఇది అందరికీ యాక్సెసిబుల్ అవ్వాలా, షేర్ అవ్వాలా. అంటే షేరింగ్ అనుకోండి. కరెక్టే, ఎస్. అది ఎలా జరుగుతుంది? సరే, అది పక్కన పెడితే అసలు ఇది ఎలా చేస్తాం అనేది చూద్దాం. అంటే ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నవాడు ఆ ప్లేస్ లో లాగిన్ అవుతాడు. లాగిన్ అయిన వెంటనే ఇది యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు. మరొక వ్యక్తి బెంగళూరులో లాగిన్ అయిన వెంటనే ఇది యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు. కొంతమందికి యాక్సెస్ ఉండిద్ది, కొంతమంది యాక్సెస్ ఉండదు. అసలు అందరికీ యాక్సెస్ అయ్యే విధంగా ఎలా చేయాలి? అది ఇక్కడ పాయింట్. అందరికీ, ఒక వ్యక్తికి కాదు, అందరికీ యాక్సెస్ అవ్వాలా అని మనిషిని బట్టి పర్మిషన్ కూడా మార్చేస్తా. దాన్ని పక్కన పెడదాం. సరే, ఇది పక్కన పెడితే ఇది ఇలాగా. సో నేనేమంటానంటే చూడండి, KK1 యూజర్ని తయారు చేశా, KK2 యూజర్ని తయారు చేశా, KK3 యూజర్ని, ఒక ముగ్గురు యూజర్స్ని తయారు చేశా. ముగ్గురు యూజర్ని తయారు చేసి వాళ్ళకి పాస్వర్డ్ కూడా ఇచ్చేసా. వాళ్ళకి పాస్వర్డ్ కూడా ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరికీ మెయిల్ ఇచ్చా. అప్పుడు వీడికి మెయిల్ ఇచ్చా. ఇంకొకడు ఉన్నాడు, వాడు కూడా మెయిల్ ఇచ్చా. ఇంకోడు ఉన్నాడు, మూడో క్యాండిడేట్, వాడికి మెయిల్ ఇచ్చా. ఎస్, క్రెడెన్షియల్స్ ఇలాగా. రే బాబు క్రెడెన్షియల్ తీసుకొని లాగిన్ అవ్వండి అని చెప్పి మెయిల్ ఇచ్చేసా. వాళ్ళు ఏం చేశారు? KK1 అని టైప్ చేసి 1 2 3 పాస్వర్డ్ కొట్టి లాగిన్ అయిపోతున్నారు. రెండో కేసు, ఇది ఫస్ట్ కేసు, ఫస్ట్ సర్వర్, ఇది రెండో సర్వర్. వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? KK2 అని కొట్టాడు, పాస్వర్డ్ 1 2 3 లాగిన్ అయిపోయాడు. మూడో సర్వర్ KK3 అనేవాడు ఏం చేశాడు? 1 2 3 కొట్టాడు, పాస్వర్డ్ లాగిన్ అయిపోయాడు. ఎట్లా అన్నమాట మనం చేసేది. సరే, బానే ఉంది. మరి KK1, KK2, KK3 ఆల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్సైడ్ ఏ ప్రాజెక్ట్. ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏంది? ఏబిసి బ్యాంక్. ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏబిసి బ్యాంక్. మరి ఆ ఏబిసి బ్యాంక్ ప్రాజెక్టు ఫైల్స్ కానీ, డైరెక్టరీస్ కానీ, ఈ రెండు కూడా ఒక ఫోల్డర్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫోల్డర్లో ఉన్నాయి. ఇక ఆ ఫోల్డరు అనేది ఎక్కడుంది అంటే రూట్ యూజర్ దగ్గర ఉంది. అది రూట్ యూజర్ సర్వర్లో ఈ ఫోల్డర్ అరేంజ్ చేశాం. రూట్ యూజర్ టెర్మినల్లో ఈ ఫోల్డర్ అరేంజ్ చేశాం. ఇట్లా ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ కోసం. ప్రాజెక్ట్ మరి నెక్స్ట్ 5 years 6 years తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఈ డాక్యుమెంట్స్ బయటకు తీసి చదివి ఆ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చిందో రెక్టిఫై చేయడానికి ముందుగానే రాసి పెట్టుంటారు అక్కడ. దాని ప్రకారం మళ్ళీ నేను చదువుకొని మళ్ళీ చేస్తా. అట్లా ప్రాజెక్టులు అట్లా చేసేది అంతే. అంటే ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకుంటారు పర్మనెంట్ గా. ఎందుకంటే అదే ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ మన దగ్గరికి వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? లేదు, క్లయింట్ అడుగుతాడు, కరెక్టేరా 4 సంవత్సరాలు నా ప్రాజెక్ట్ చేసావు,
ఈ 4 సంవత్సరాల్లో నువ్వు మెయింటైన్ చేసిన ఆ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి నాకు ఇవ్వు. ఎందుకు ఇవ్వాలా? ఎందుకంటే మరి ఆ డిజైన్ ఫేజ్‌లో ఏం జరిగింది? ఎటునుంచి ఎటు ఫ్లో అవుతుంది? ఎటునుంచి ఎటు డేటా వస్తుంది? ఎటునుంచి డేటా పోతుంది? అవన్నీ రాసుకుంటాం డిజైనింగ్ ఫేజ్. అవన్నీ ఇవ్వకుండా ఇదిగో ఒక ఫోల్డర్ అది ఇస్తే కాదు కదా! కాబట్టి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు వాడు. ఎప్పుడు? మనం బయటికెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే. ఓకే. కొలాబరేషన్ లేనప్పుడు. నీకు నాకు. సరే అది వేరే సంగతి. ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ రూట్ యూజర్ అనేవాడు ఈ ఫోల్డర్ తయారు చేసాడు అనుకో, ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ అనేది రూట్ యూజర్ తయారు చేశాడు. KK1కి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ యాక్సెస్ చేసుకునే ఇవ్వాలి అవకాశం. వీడికి ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్‌ని యాక్సెస్ చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వాలా. ఈడికి ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్‌ని యాక్సెస్ చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వాలి. ఎందుకు? ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ ఎక్కడుంది? సర్వర్‌లో ఉంటది. ఏ సర్వర్ అది? లైనక్స్ సర్వర్. లైనక్స్ సర్వర్‌లో ఉన్న ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్ ఇప్పుడు వీడికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలా. ఎవరు వీడు? KK1. ఎవరు వీడు? KK2, KK3 అట్లా. అదేంది పాసిబుల్ అయితే అయిద్ది. పాసిబుల్ అయితే అయిద్ది. అంటే అందరు యూజర్‌లు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. కావాలంటే రిస్ట్రిక్షన్ కూడా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఏందంటే అందరు యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసేది చూద్దాం. అందరూ యాక్సెస్ చేసేది ఏంటి? ఫోల్డరా? ఫైలా? ఎస్ లక్ష్మి వింటున్నావా? వింటున్నాను సార్. ఇప్పుడు ఏమి యాక్సెస్ ట్రై చేస్తున్నారు వీళ్ళు? 1, 2, 3 KK1, KK2, KK3. ఫోల్డర్ సార్. ఏం ఫోల్డర్ అది? ఏబిసి అంట సార్. ఎస్ ప్రీతి. ఏం ఫోల్డర్ ప్రీతి అది? సార్ ఏ ఫోల్డర్ అది? ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ ఫోల్డర్స్ అవన్నీ అనుకుంటా అంతేనా? సరే ఏబిసి ఇప్పుడు అది ఏబిసి బ్యాంక్ ఫైలా ఫోల్డరా చూసుకోవాల్సింది. ఏబిసి బ్యాంక్ ఫైలా ఫోల్డర్ యాక్సెస్ చేసుకోవాల్సింది. ఏం రాస్తాను ఇక్కడ? ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్ రెండు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ? ఆ సర్వర్ లో ఉన్నాయి. ఏ సర్వర్ అది? ఇది ఒక సర్వర్. ఇక్కడ రూట్ యూజర్ వచ్చేసాడు. వాడు ఏం చేశాడు? ఒక ఫోల్డర్ తయారు చేశాడు. ఫస్ట్ మెయిన్ ఫోల్డర్. దాన్ని తయారు చేసి ఇన్సైడ్ మెయిన్ ఫోల్డర్ ఫైల్స్ కూడా తయారు చేసుకున్నాడు. ఇది ఏంటంటే ఇది ఏబిసి బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్. ఏబిసి బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్. ఓకే. సో ఏబిసి బ్యాంక్ కి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ ఇవి. బాగుంది. ఓకే. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే సింపుల్ గా ఈ ఏబిసి బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్ ఆ ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేసే వాళ్ళకి యాక్సెస్ అవ్వాలి కదా అంటున్నా నేను. ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఎవరు పని చేస్తున్నారు? ఇది ఇక్కడ ఒకడు ఉన్నాడు, KK1. వాడు ప్రాజెక్ట్ లో పని చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఉన్నాడు ఎవరోడు? KK2. వాడు ప్రాజెక్ట్ లో పని చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఇంకోడు ఉన్నాడు, వాడు ప్రాజెక్ట్ లో పని చేస్తాడు, KK3. అట్లా ముగ్గురు పని చేస్తున్నారు ఇక్కడ. మరి పనిచేసేటప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఏబిసి బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ లోనే పనిచేస్తున్నారు. మరి పనిచేసేటప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ ఫైల్స్ అవసరం అవుతాయి వీడికి. అప్పుడు ఈ ఫైల్స్ కోసం వీడికి రూట్ యూజర్ కదే హూ ఆర్ యూ అని. ఎందుకు? ఆ ఫైల్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకునే సౌకర్యం నీకు లేదు. అవునా? అందుకని లైనక్స్ ఒక మాట చెప్పింది ఏమని? అరే బాబు, ఇదిగో ఇది ఒక సర్వర్ అమ్మా. ఈ సర్వర్ లో రూట్ యూజర్ ఉంటాడు. ఆ రూట్ యూజర్ సహాయంతో ఒక ఫోల్డర్ తయారు చేయి. ఓకే. అది అందరికి యాక్సెస్ అయ్యే విధంగా తయారు చేయి. ఎలా చేస్తావు అంటే చూడు, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో అని చెప్పింది లైనక్స్. ఎలా? ఇప్పుడు ఫోల్డర్ అనేది ఉంది. ఎస్, ఫోల్డర్ ఎన్ని రకాలుగా తయారు చేయొచ్చు లక్ష్మి? ఎస్, సార్. ఫోల్డర్ ఎలా తయారు చేయొచ్చు లక్ష్మి? నోట్స్ రాసావా? సార్. వైట్ పేపర్స్ రాసావా? రాశాను సార్. ఎక్కడికి వెళ్ళు, తిరిగి వైట్ పేపర్స్.
Yes. How to create a file folder? MKDR MK. మర్చిపోయారా? MKDR ఉపయోగించి ఫోల్డర్ను తయారు చేస్తాం అంతే. MKDR రాసి అదే మన ఇష్టం వచ్చిన పేరు. లక్ష్మి అంటే లక్ష్మి పెడతాం, లక్ష్మి అంటే లక్ష్మి పెడతాం ఫోల్డర్, అంతే కదా. MKDR ప్రీతి అంటే ప్రీతి పెడతాం అంతే. ఎస్, అంతే. ఇలాగ తయారు చేస్తాం ఏది ఫోల్డర్. ఇక ఈ ఫోల్డర్ తయారు చేసిన తర్వాత ఇక్కడ రూట్ యూజర్లో జరిగింది. ఇక తర్వాత నేను ఇక్కడ ఏంది, ఇక్కడ నేను ఉంటా, ఇక్కడ ఇంకో పర్సన్, ఇక్కడ ఇంకో పర్సన్, ముగ్గురు ఉన్నారు. ఈ ముగ్గురు సర్వర్లోకి లాగిన్ అయ్యారు. ఇక్కడ సర్వర్లో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఇదంతా మాకు ఇచ్చేస్తే మేము మళ్ళీ డెవలప్ చేసుకుంటాం అంటున్నారు. ఏంటిది? ఫోల్డర్స్. ఫోల్డర్స్. మరి అలాంటి కేసులో ఇప్పుడు నేను సరే నువ్వు లాగిన్ అవ్వు అని ఇచ్చా, వీళ్ళు లాగిన్ అయ్యాడు, అందరు లాగిన్ అయ్యారు. నువ్వు వాళ్ళకి సాధ్యం అయిద్దా లేదనేది చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఇది చూద్దాం. ఇక్కడ MKDR రాసి ఒక ఫోల్డర్ తయారు చేసి, ఇక్కడ KK1 గా ఇక్కడ లాగిన్ అవుదాం, KK2 గా ఇక్కడ లాగిన్ అవుదాం, KK3 గా ఇక్కడ లాగిన్ అవుదాం. అసలు KK1 అనేవాడు ఈ ఫోల్డర్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలడా లేదా చెక్ చేద్దాం. KK2, KK3 అనేవాడు ఈ ఫోల్డర్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడం కుదిరిద్దా లేదా చెక్ చేద్దాం. సో అందుకని గో టు AWS. AWS లో ఒక సర్వర్ తయారు చేయి. సైన్ ఇన్. EC2. సో మన దగ్గర అయితే సర్వర్స్ లేవు, అంటే రిఫ్రెష్ చేసినా లేవు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలో సర్వర్ని తయారు లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. కీ పేర్, ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేర్. Copy this public IP address. Putty. KK. Load. Accept. Okay, EC2 iPhone user. Yes, లక్ష్మి అర్థమవుతుందా? లక్ష్మి, ప్రీతి. ఎస్ సార్. ఓకే, లైన్ లో ఉన్నారు కదా.
ఉన్నా Yes, sir. Yes, sir. సరే, ఒక యూజర్ ని తయారు చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఎవరు మీరు? ఇక్కడ ఈసీటీ యూజర్, అవునా? అవును సార్. అప్పుడు మీరు ఈసీటీ యూజర్ అని తెలుసుకునేది ఎలాగా? హూ యామ్ ఐ అంటే మీరు ఏ యూజర్? ఈసీటీ యూజర్. ఎస్ సార్. మీరు ఏ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ లో పనిచేస్తున్నారని తెలుసుకోవటం ఎట్లా? PWD. PWD. ఎక్సలెంట్, ఓకే. మరి ఇప్పుడు మీరు ఒక యూజర్ ని తయారు చేయాలి, ఎలాగా? ఫస్ట్ రూట్ ఈసీటీలో కూడా చేసుకోవచ్చు సార్. మనం రూట్ లోకి చేంజ్ అవ్వాలి సార్. Sudo hyphen. sudo hyphen i. Yes. Excellent, okay. Next. User add Any. name. User add KK1. Next ఇంకొక యూజర్ ని తయారు చేయండి. User add User add KK2. యూజర్ యాడ్ కాకుండా ఇంకో కమాండ్ ఏం లేదా? యూజర్ Add యాడ్ user. Add user. Add user. యాడ్ యూజర్, ఎస్, యాడ్ యూజర్ KK3. అలాగైనా ఇలాగైనా ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారు? 3 యూజర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, మరి 3 యూజర్స్ ఉంటే సరే, నేను ఒక పని చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ యూజర్స్ కి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలంటే ఎలాగా? మనం KK1 కి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. Pass WD KK1. అంతే, సింపుల్. KK1 1 2 3 1 2 3 అయిపోయింది. అది పాస్ WD KK2 1 2 3 పాస్ WD KK3 1 2 3 1 2. ఓకే, ఇంతేనా? 1 2 3 1 2 3. ఓకే, సరే. మరి ఇప్పుడు చూడండి, కరెక్ట్ గా ఈ రూట్ యూజర్ అనేవాడు ఎంతమంది యూజర్స్ ని తయారు చేశాడు? ఇప్పుడు 3 తయారు ముగ్గురిని చేశాడు. సార్. ఓకే, కొంచెం నిద్ర వస్తూ ఉంటది, కొంచెం జాగ్రత్తగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలా టైం. మంచి సబ్జెక్టు. రూట్ యూజర్ అనేవాడు KK1 తయారు చేశాడు, వాడి పాస్వర్డ్ 1 2 3. మళ్ళా KK2 తయారు చేశాడు, వాడి పాస్వర్డ్ 1 2 3. అగైన్ వన్ మోర్ యూజర్ KK3 1 2 3 పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ ఇచ్చేస్తా. వీళ్ళు లాగిన్ అవుతారు ఈ మిషన్ లో, తరతాల మిషన్ లో. అంటే ఇక్కడ KK1 ఇక్కడ లాగిన్ అవుతాడు, KK2 ఈ మిషన్ లో లాగిన్ అవుతాడు, KK3 ఈ మిషన్ లో లాగిన్ అవుతాడు. సో ఎవరి మిషన్స్ లో వాళ్ళు లాగిన్ అవుతారు. సో KK1 అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ మిషన్, KK2 అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ మిషన్, KK3 అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ మిషన్. గుడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ తయారు చేశాను, అని చేశాను. KK1 లాగిన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు టెర్మినల్ కావాలి కదా మనకి, అవునా? సో టెర్మినల్ ఇచ్చేసి పట్టీలోకి వెళ్ళి, అదైనా కలర్ నెంబర్ 1 లోడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ IP అడ్రస్. ఏదైతే సర్వర్ IP అడ్రస్ ఉందో ఆ సర్వర్ IP అడ్రస్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే యూజర్ లాగిన్ అవ్వలేడు అక్కడ. సో IP అడ్రస్ కావాలంటే మనం ఇక్కడ పెడదాం. దిస్ ఇస్ IP అడ్రస్. ఓకే, ఈ IP అడ్రస్ అనేది KK1 కి, KK2 కి, KK3 అంటే ఒకే సర్వర్ అనుకోండి, లాగిన్ అవుతున్నాడు. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది IP అడ్రస్. దిస్ ఇస్ వాట్ IP అడ్రస్. yes, this is what username, user number 1. ఇది ఒక ఫస్ట్ నెంబర్, యూజర్ నెంబర్ 1. సో ఇంకొకటి ఏంది? యూజర్ నెంబర్ 2. వీళ్ళందరూ రకరకాల యూజర్స్. ఓకే, ఓకే, బాగుంది. యూజర్ నెంబర్ 1, యూజర్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు నేను యూజర్ నెంబర్ 1 గా లాగిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నా. అప్పుడు ఇది పబ్లిక్ IP అడ్రస్ ఉపయోగించాలి. అప్పుడు పట్టికి వెళ్ళి, ఓకే, పట్టి ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి కలర్ సెట్ చేసి లోడ్ అని చేసి కాపీ పబ్లిక్ IP అడ్రస్, SSH అథెంటికేషన్ క్రెడెన్షియల్స్, బ్రౌజ్ ABC బ్యాంక్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్. తర్వాత ఏంది? ఓపెన్. తర్వాత ఏంది? EC2-user, అవునా? No, sir. ఏం కావాలి మరి?
ఎస్ KK1. KK1 మనం అది KK1 లాగిన్ అవ్వాలి. వీళ్ళెందుకు ఈసీటీ యూజర్ KK1 లో లాగిన్ అవ్వాలి. సో అప్పుడు KK1 టైప్ చేసి ఇప్పుడు ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్ కొడితే KK1 లాగిన్ అవుతాడా అవడా? ఎస్ లక్ష్మి అవ్వడు అవుతాడా? సార్, ఆ? అవ్వడు సార్. అవడు కదా. ఎస్ లక్ష్మి అవుతాడా? అవర్ సార్. ఎందుకు అవడు? వై? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? We need to వి మస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ టు report ద it to లైనెక్స్. Linux, inform to the ఇన్ఫార్మ్ Linux. చేయాలా లైనెక్స్ తోటి. అంటే లైనెక్స్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం అంటే లైనెక్స్ ఏమైనా ఫోన్ నెంబర్ ఉందా, లేకపోతే ఈమెయిల్ ఐడి ఉందా, లేకపోతే ట్విట్టర్ అకౌంట్ కానీ లింక్డ్ ఇన్ ఉందా? లేదే. ఏం చేయాలి అప్పుడు వెంటనే? అర్థమైందా? అప్పుడు లైనెక్స్ అనే దాంతో మనం మాట్లాడాలంటే ఆ లైనెక్స్ తయారు చేసిన ఒక ఫైల్లోకి మనం లోపలికి వెళ్ళి కొంచెం చిన్న మోడిఫికేషన్ చేయాలి. లైనెక్స్ తో మనం మాట్లాడాలి అంటే చెప్పింది లైనెక్సే, అయ్యా బాబు నాతోటి నువ్వు మాట్లాడాలంటే అవసరంలా, నేను తయారు చేసిన ఫైల్ని కొంచెం మోడిఫికేషన్ చేయి, నాతో నువ్వు మాట్లాడినట్టే అంది. అప్పుడు ఈ ఫైల్లోకి వెళ్ళాలి. ఈ ఫైల్ పేరు ఏంది లక్ష్మి? SSHD సార్. SSHD _config. config. పొరపాటులో ఇది కానీ ఐఫన్ పెట్టామంటే ఫైల్ ఓపెన్ కాదు. మీకు ఎస్ సార్. అండర్ స్కోర్ పెట్టాలి. అండర్స్కోర్. అండర్ స్కోర్. ఓకే, ఈ ఫైల్ ఎక్కడుంది అంటే ఈ ఫైల్ ఎక్కడుంది లక్ష్మి? SSH. SSH ఎక్కడుంది? ETC. etc/etc. ఎక్కడుంది? // forward slash. సో // ETC SSH SSHD _config. సో ఇప్పుడు ఈ // అనేది ఫోల్డర్ మాత్రమే. ఇక్కడ ETC అనేది ఫోల్డర్ మాత్రమే. SSH అనేది ఫోల్డర్ మాత్రమే. SSHD -config అనేది ఏంది? ఫోల్డర్ కాదు, ఫైల్ అది. ఫైల్. కాబట్టి ఈ ఫైల్ ను ఓపెన్ చేయాలంటే ముందుగానే మనం రాయాలి. ఏంది? VIM. ఎందుకు రాయాలి VIM? అప్డేషన్, ఫైల్ అప్డేషన్. ఎస్ సార్. ఫైల్ అప్డేషన్. సో కాబట్టి ఫైల్ అప్డేషన్ కి ఇది. సో కాబట్టి మనం we must take the approval from the Linux. We must get the approval from the Linux. That's why we need to open this file. Inside this file, go to line number 65 and do some modification inside this file and save this file. అట్లా. సరే, ఓకే, బాగుంది. సరే, మరి ఇదిగో ఇక్కడ ఇదిగో రూట్ యూజర్. ఇదంతా రూట్ యూజర్ లోనే జరుగుతుంది స్క్రీన్ విషయం. ఓకే, VIM ETC పాస్టబిలిటీ అంతేనా? ఎస్ No, ఫ్రెండ్స్, sir. లక్ష్మి అంతేనా? SSHD _ SSH. yes, SSH yes. first. ఇది దీని వల్ల మనకి ఏం వచ్చింది? ఏం రాదు. యూజర్లు వస్తారు. యూజర్స్ తోటి మనకి ఏం పని? ఈ గొడవ మనకి ఎందుకు అసలు? నో, ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. తీసి పడేసాయి. సో మనకేం కావాలా? VIM ETC SSH తర్వాత SSHD _config. అదనమాట, అది విషయం. సో ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే చాలు. ఎస్. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మీకు చెప్పాలంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఇవన్నీ చాలా లైన్స్ ఉంటాయి, కానీ పర్టికులర్ గా ఒకటే లైన్ లోకి వెళ్ళడానికి మనకి ఛాన్స్ ఉండదు. సో ఒకే లైన్ లోకి మనం వెళ్ళాలంటే ఆ లైన్ నెంబర్ స్పెసిఫై చేయాలి. బట్ ముందు కోలన్ అనేది రాయాలన్నమాట. కోలన్ రాయాలి. కోలన్ రాస్తే చాలు, పర్టికులర్ లైన్ నెంబర్కి వెళ్తాం. అంటే ఎట్లాగా? ఇది సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఫైల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫైల్. చాలా లైన్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ సే 2000 లైన్స్ ఉన్నాయి. 2000 లైన్స్ ఉంటే నాకు 65 లైన్స్ కరెక్ట్ గా 65 లైన్ నెంబర్ 65 దగ్గరికి వెళ్ళాలి. 2000 లైన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫైల్లో, 65కి వెళ్ళాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? కోలన్ రాసి 65 టైప్ చేసి ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్ కొడితే చాలు. డైరెక్ట్ గా కర్సర్ ఇలా వెళ్ళిపోయి 65 లైన్ నెంబర్కి వెళ్ళితే. అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్? :65 చేతి అట్లా. అంటే కర్సర్ గోస్ టు లైన్ నెంబర్ 65 ఇమీడియట్లీ వన్స్ వ్యూ ప్రెస్ ద ఎంటర్ బటన్. చూసేదా? అదే ఇది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం లైన్ నెంబర్ 65కి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? :65. సరే, :65. ఎస్ సార్ నో?
ఇదిగో :65 ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఓకే, చూసారా, ఇది లైన్ నెంబర్ 65. సో ఇప్పుడు మనం ఇలాగ వచ్చేసి ఇప్పుడు దీన్ని మాడిఫై చేయాలంటే ప్లస్ ఐ, అంతేనా? ఐ Insert. ఇన్సర్ట్ మోడ్. సో అప్పుడు ఎస్ అనేది చేశాం. కమ్అట్ ఫ్రమ్ దిస్ మోడ్, ఎస్కేప్. Escape button. తర్వాత కమ్అట్ ఫ్రమ్ ద ఫైల్, : Colon X. ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్. చూసారా, అయిపోయింది. అర్థమైంది ఎట్లా? ఇది చేసినప్పుడు కూడా అక్కడ లాగిన్ అవ్వడం, ఎందుకంటే ఫైల్లో ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ అనేది లైనెక్స్ కి చేరాలంటే we must రీస్టార్ట్ చేయాలి. సర్వీస్ ఆ, కమాండ్. ఇప్పుడు సర్వీస్ SSD రీస్టార్ట్. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. చూసారా, ఈ కమాండ్ పాత కమాండ్ టైప్ చేసినా అది కన్వర్ట్ అయింది దేంట్లోకి, సిస్టమ్ సిటిఎల్ లోకి కన్వర్ట్ అయింది. సిస్టమ్ సిటిఎల్ రీస్టార్ట్ SSD. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా సింటాక్స్, ఇది సిస్టమ్ సిటిఎల్ తో వాడాలంటే. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, అర్థమవుతుందా? సిస్టమ్ సిటిఎల్ తోటి వాడాలంటే ఇట్లా, సర్వీస్ కమాండ్ వాడాలంటే ఇట్లా. నేను ఒకటే, ఇందాక నేను అదే కదా చెప్పింది. ఎస్, ఇది సర్వీస్ కమాండ్. సో ఇదేంది ఇది? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ సిస్టమ్ సిటిఎల్. చూసారా, సిస్టమ్ సిటిఎల్ అంతే. తేడా ఏంటంటే సింటాక్స్ తేడా. రీస్టార్ట్ అనేది అవతల వెళ్ళింది, అదైందా? రీస్టార్ట్ అనేది అవతల వెళ్ళింది. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఈ సైడ్ నుంచి SSD అనేది ఈ సైడ్ వస్తుంది, అంతే తేడా. అట్లా. ఓకే, ఇది జరిగింది. ఓకే, క్లియర్. ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వచ్చా వాళ్ళు? KK1 KK2 లాగిన్ Yes, sir. అవ్వచ్చా? Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఫ్రెష్ గా వెళ్ళండి. సో దిస్ ఇస్ అవర్ స్క్రీన్. ఓకే, ఈ స్క్రీన్ లో నేను PUTTY పట్టి, ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఓకే, ఇది పట్టి యాక్చువల్ గా. ఇది పట్టి. ఈ పట్టీలో KK అనేది కలర్ 1 లోడ్ చేద్దాం. లోడ్. ఇక్కడ పబ్లిక్ IP అడ్రస్ ఇద్దాం. పబ్లిక్ IP అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది దీనికి? ఇది. ఆ తర్వాత ఏంది? SSH SSD అథెంటికేషన్, అవునా? SR నో అథెంటికేషన్ క్రెడెన్షియల్స్ బ్రౌజ్, ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? KK1 ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. సో అయిపోయింది, క్లియర్. KK1 అయిపోయాడు. అగైన్ KK1 తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి? నేను ఎంటర్ KK1 అయిపోయింది. తర్వాత ఏం చేయాలా? 2 లాగిన్ విత్ KK2. KK2 లాగిన్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలా? మళ్ళీ ఒక టెర్మినల్ కావాలా, PUTTY. మళ్ళీ టెర్మినల్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ IP అడ్రస్. ఓకే, సారీ, కలర్ టు స్మాల్ లోకి లోడ్ చేద్దాం. IP అడ్రస్. ఓకే, తర్వాత ఏంది? SSH అథెంటికేషన్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓపెన్ అంటే చిన్నగా కనపడతాయి. సో ఇక్కడ ఏంది? KK2 ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఓకే, సో నౌ KK2 అవైలబుల్. వాట్ అబౌట్ KK3? KK3 కూడా ఎంటర్ అవుదామా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్. Yes, sir. KK2 KK3. సో ఓకే, ఫైన్, బాగుంది. సో ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకి? పట్టి, పుట్టి. స్మాల్ కలర్ 2 ఇద్దాం, కలర్ 1 ఇద్దాం, కలర్ 2 1 ఇద్దాం. చూద్దాం, కలర్ 2 ఇద్దాంలే.
ఐపీ అడ్రస్ కాపీ చేసుకోండి. EC2 ఐఫోన్ యూజర్ అంతేనా? KK3 సార్. No, sir. KK3. ఎస్ క్లియర్. ఇది సో ఇప్పుడు ఎంతమంది యూజర్స్ అయ్యారు తెలుసా? 3 యూజర్స్ అయ్యారు. KK1, KK2, KK3 వీళ్ళందరూ యూజర్సే. ఇగో చూసారా? KK1 యూజర్, ఓకే. KK2 ఇతను ఒక యూజర్. వేరియేషన్ చూపిస్తున్నాను అన్నమాట మీకు, అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా తర్వాత. ఓకే, KK2, KK4 ఇది రియల్గా. సో KK1, KK2, KK3 ఇట్లా 3 ఉన్నాయి. బాగుంది, 3 బాగానే ఉన్నాయి, ఎక్సలెంట్గా. అదే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? వాట్ షుడ్ ఐ డూ? అంటే వీటిని ఉపయోగించి నేను ఏం చేయాలా? అవునా కాదా? దీన్ని ఉపయోగించి నువ్వు ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తావు, ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంట్ చదువుతావు, ప్రాజెక్టులు ఎలా పనిచేయాలో నేర్చుకుంటావు. సాటర్డే రిలీజ్ ఉంటే రిలీజ్ మీద పని నేర్చుకుంటావు, ఇవన్నీ చేస్తావు. ఈ సర్వర్లోకి లాగిన్ ఇట్లాగా. సో ఈ సర్వర్లోకి లాగడ్ అవ్వడానికి మనకు ఒక టూల్ ఉంది, ఆ టూల్ పేరే పట్టి. కాబట్టి టూల్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టూల్లో మనం కోడ్ రాయట్లా, ఎక్కడ మనం కోడ్ రాస్తుంది ఎక్కడ? ఇది పట్టీలో కాదు. దిస్ ఈజ్ యువర్ ల్యాప్టాప్, ఓకే, నీ ల్యాప్టాప్, ఓకే. నీ ల్యాప్టాప్లో పట్టి ఇది PUTTY, ఓకే. మీదేమో పెద్ద ల్యాప్టాప్, ఎస్, స్క్రీన్ పెద్దది. అయినా మీరేం చేశారంటే ఈ వ్యక్తిని సంప్రదించారు బిజినెస్ కోసం. ఆ వ్యక్తిని సంప్రదిస్తే వాడేమన్నాడు? మరి బిజినెస్ జరగాలంటే సర్వర్ కావాలి కాబట్టి వాడు సర్వర్ తయారు చేశాడు, వాడు తప్పు లేకుండా. ఇదేంది? AWS లో సర్వర్లు తయారు చేశారు. దిస్ ఇస్ వాట్ AWS, ఓకే. సో ఇప్పుడు AWS లో ఈ సర్వర్ ని ఢీ కొట్టాలా, హిట్ చేయాలా అంటే అప్పుడు మీడియేటర్ సాఫ్ట్వేర్ వాడతాం, అదే పట్టి. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మీడియేటర్ సాఫ్ట్వేర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద ఫ్రెండ్స్ సర్వర్. మీడియేటర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంది? పట్టి. ఆ పట్టీని ఓపెన్ చేసి ఇవ్వాలా. ఇందాక వేరే వాళ్ళు రాంగ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పారు. పట్టీలో రాస్తున్నా, పట్టీలో రాసేది ఏముండదు. టెర్మినల్, ఇది టెర్మినల్లో రాస్తున్నాం యూజింగ్ పట్టి టూల్. అంటే ఏదైనా సరే చేస్తున్న పని ఎక్కడిది? డస్ట్బిన్ లోదా, ఈ సైడ్దా? పట్టి అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించడం వల్ల మనకి ప్లస్సా మైనసా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఎస్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా? పట్టి అనేది అంతే. పట్టి అనేది ఇట్స్ ఎ మీడియేటర్ టూల్ విచ్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ ద లైనక్స్ మిషన్ సెక్యూర్లీ. సో పట్టి టూల్ ద్వారా కావచ్చు, తర్వాత మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ద్వారా కావచ్చు. మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్ అన్నమాట. సార్ ఒక డౌట్, ఇప్పుడు మైక్రో సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదండి, ఒక ఎన్నో ఉంటాయి, ఆఫ్ కోర్స్ ఒక 20-30 ఉన్నాయి. అవి మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చా? మొబైల్ ఎక్స్ట్రీమ్ కాదు, యాక్చువల్ గా మీరు చూడండి, దేంతోటైనా ఇప్పుడు మీరు సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవటానికి నేను అనేది సర్వర్ ఇది, అవునా? ఈ సర్వర్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే కంటైనర్స్ ని ఏర్పాటు చేస్తాం. కంటైనర్స్ Yes. సర్వర్ లో కంటైనర్స్ యాక్చువల్ గా వేమా. సో ఇది యాక్చువల్ గా ఇది సర్వర్.
ఇక్కడ మనకి కంటైనర్స్ ఉంటాయి, నంబర్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ సర్వర్లోనే కంటైనర్స్ ఉంటాయి. సర్వర్ ఉంటుంది, సర్వర్లో కంటైనర్స్ ఉంటాయి. కంటైనర్స్. మరి ఆ కంటైనర్లో మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్ అంటే స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్. ఇది స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ యాక్చువల్గా ఇది అంటే ఇది లాగిన్ జరగడానికే పనిచేస్తుంది, ఇది అంతే. ఈ కోడ్ ఉంది, ఇది లాగౌట్ జరగడానికే పనిచేస్తుంది. ఈ కోడ్ ఉంది, ఇది కస్టమర్కి ఎస్ఎంఎస్ పంపించడానికే పనిచేస్తుంది. ఇది అంటే ఈ కోడ్ ఉంది సంథింగ్, అంటే డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీ, డిఫరెంట్ కోడ్ రాసుకుంటాం. దాన్నే మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్ అంటాం. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈ ప్రపంచంలో అన్ని మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషనే. ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఒక్కొక్క కంటైనర్ లో నడుస్తాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఈ కంటైనర్ లో నడిచింది, లాగౌట్ ఫంక్షనాలిటీ ఈ కంటైనర్ లో నడిచింది, ఈ కంటైనర్ లో ఇలా, ఈ కంటైనర్ ఇలా. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నేనేమంటాను, కంటైనర్స్ మైక్రో సర్వీసెస్ అని ఎక్కడ ఉంటాయి? సర్వర్లు కాదు, కంటైనర్స్ లో ఉంటున్నాయి. కంటైనర్. అది ఆ కంటైనర్ అనేది ఏంది? డాకర్ కంటైనర్స్. డాకర్ కంటైనర్. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న కోడ్ అంతా డాకర్ కంటైనర్స్ లో నడుస్తుంది. ఎందుకంటే డాకర్ అనేది ఫ్రీగా వచ్చే టూల్. అర్థమైందా? ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్ మొత్తం డాకర్ నడుస్తాం. అర్థమైందా? సో దానికి లాగిన్ అయ్యే ప్రొసీజర్ వేరుగా ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఓకే. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒక 20-30 సర్వర్లు ఉన్నాయి, వాటన్నిటి లాగిన్ అయి చూడాలి. అప్పుడు పుట్టి పనిచేస్తుందా లేదా? పుట్టి ఎస్ఎస్హెచ్ ఉంది, ఎస్ఎస్హెచ్ తో కనెక్ట్ అవుతాం. అర్థమైందా? పుట్టితో కనెక్ట్ అవుతాం, సూపర్ పుట్టితో కనెక్ట్ అవుతాం, మొబైల్ స్ట్రీమ్ తో కనెక్ట్ అవుతాం. అయితే మీకు ఇవన్నీ అర్థం కావాలంటే విపిసి అనేది కావాలి. వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. విపిసి అర్థమైన తర్వాత నుంచి సబ్జెక్ట్ మారింది మీకు. అప్పుడు దాకా మీకు సబ్జెక్ట్ గందరగోళంగా ఉంటుంది. అంటే ఇట్లా వినుకొని అవగాహన చేసుకుంటూ ఉండాలంటే. విపిసి ఒక్కసారి మీకు అవగాహన వచ్చిందంటే ఇంకా మీకు అర్థమైంది సబ్జెక్ట్. అప్పుడు దాకా అర్థం కాదు. అది వస్తాయిలే, అవన్నీ కాన్సెప్ట్లన్నీ చాలా చక్కగా వస్తాయి. ఎలా ఉండాలా, ఎట్లా లాగిన్ అవ్వాలా, ఏం చేయాలా, మల్టిపుల్ సర్వర్స్ లోకి ఒకే వ్యక్తి మల్టిపుల్ సర్వర్స్ లోకి లాగిన్ అయ్యి ఏం చేస్తాడు, ఉందా అలాగ అవకాశం, లాగిన్ అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ ఉందా, ఉంటే ఎలాగా, ఏంది, అవన్నీ చాలా వస్తాయి. మొత్తం కంటైనర్స్ లో అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మొత్తం. ఇది కవర్ చేస్తారా? ఇది వెబ్ అప్లికేషన్ ఫైర్ వాల్ అలాంటి దాన్ని కవర్ చేస్తారా సార్? ఫైర్ వాల్ అంటే ఏంది? సంథింగ్ దట్ ఫైర్ వాల్ ఫిల్టర్స్ ద సెక్యూరిటీ ట్రాఫిక్. గ్రూప్ అంటాం AWS లో. ఓకే. వస్తుంది అది, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటాం AWS లో. ఫైర్ వాల్ ని సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటాం. విండోస్ లో ఫైర్ వాల్ అంటాం. అర్థమైందా? ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటాం. దాన్ని గతంలో ఫైర్ వాల్ సెటప్ చేయడానికి టీం ఉంటుంది, ఇప్పుడు టీం అవసరంలా. అది మాన్యువల్ ప్రొసీజర్ లాగా ఉంటుంది. ఇది ఏంది, క్లౌడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు, అంత ఆటోమేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. దాని ఈక్వల్ టు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వస్తుంది. అవన్నీ వస్తాయి. మనం ఎస్ మూడు మిషన్స్ లోకి లాగిన్ అయ్యారు ముగ్గురు, అవునా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, నెంబర్ 1, నెంబర్ 2, నెంబర్ 3. ఓకేనా? ఓకే, సరే, ఓకే, బాగానే ఉంది. ముగ్గురు లాగిన్ అయ్యారు, అయిపోయారు. ఇప్పుడు నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు ఒకే ప్రాజెక్ట్ లో పనిచేస్తున్నారు. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన ఫైల్స్, డైరెక్టరీస్ ఈ ముగ్గురు యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఎలా అంటే, అప్పుడు ఇది రూట్ యూజర్ కదా, ఈ రూట్ యూజర్ అనేవాడు MKDIR XYZ ప్రాజెక్ట్ అని రాశాడు. XYZ ప్రాజెక్ట్ ఇది. లెట్స్ సే సపోజ్ XYZ ప్రాజెక్ట్. ప్లస్ ఎంటర్ బటన్. XYZ కాకపోతే సంథింగ్ లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఇది అనుకోండి. లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ అదేంది, లోన్స్ అంటే డిఫరెంట్ లోన్స్ మీద మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇది లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక డైరెక్టరీ. ప్లస్ ఎంటర్ బటన్. ఓకే, LS కొట్టండి.
సో లోన్స్ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, ఈ లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం క్రియేషన్ చేసాం, బాగానే ఉంది. మరి ఈ లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ లో కొన్ని ఫైల్స్ రాయాలంటే ఎలా ఒక 5 ఫైల్స్ రాయాలి ఈ లోన్స్ ప్రాజెక్ట్. ఎలాగా? హౌ కెన్ ఐ క్రియేట్ ఫైల్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఫోల్డర్? touch టచ్ file and followed by curly braces, 1.5. ఎస్ ప్రీతి, స్టేట్మెంట్ కరెక్టా ప్రీతి? ఎస్. Okay, we are not in that particular directory, so I believe we need to write touch space loans hyphen project. ఇది ఎస్, మీరు ఎక్కడ అయితే ఎక్కడైతే ఇన్సర్ట్ క్రియేషన్ చేయాలనుకున్నారో దాన్ని ఫోల్డర్ పేరు ఇవ్వాలి అక్కడ మనం. Loans hyphen project. ఎస్ లక్ష్మి, అర్థమవుతుందా లక్ష్మి? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఈ టచ్ ఫైల్ 1.5 అంటే ఏం జరిగింది చెప్పండి? 1 to 5 ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. Creator. ఎస్ సార్. ఎక్కడ అవుతాయి? ఎక్కడ? వేర్? ఇదిగో టిల్డా ఉంది లోన్స్ కదా, ప్రాజెక్ట్ It will create in the root directory only. ఇక్కడ టిల్డా అంటే ఏంది? ఎక్కడున్నావు నువ్వు? Root directory. ఎక్కడున్నావు నువ్వు? రూట్ లోనే సార్. Home directory of the root. రూట్ డైరెక్టరీ. ఇది టిల్డా ఇండికేట్స్ దట్ రూట్ డైరెక్టరీ. రూట్ డైరెక్టరీ. ఇది ఇక్కడ కనపడే రూట్ ఏంటంటే యూజర్ నేమ్, ఇక్కడ కనపడే That's a టిల్డా user. ఏంటంటే యూజర్ Directory. డైరెక్టరీ. యూజర్ అంటే డైరెక్ట్. రూట్ యూజర్ డైరెక్టరీ. ఇది రూట్ యూజర్ డైరెక్టరీ డిస్ప్లే చేయాలంటే ఎట్లా చెప్పు? ఈ డైరెక్టరీ రూట్ యూజర్ డైరెక్టరీ డిస్ప్లే చేయాలంటే అదే కదా PWD, ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. అంటే రూట్ యూజర్ కి లైనెక్స్ ఒక డైరెక్టరీ ఇచ్చింది, దాని పేరే రూటే. అది ఎక్కడుంది ఆ రూట్ అనే ఫోల్డరు? // లో. In // అవునా? ఎస్ సార్. ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు మరి? టిల్డా అంటే ఏంది? రూట్ యూజర్ అనే వ్యక్తి తన ఫోల్డర్ లోనే ఉన్నాడు. తన ఫోల్డర్ ఏంది అని ఏంటంటే PWD టైప్ చేయి, అప్పుడు వస్తుంది ఏ ఫోల్డర్. తన ఫోల్డర్ రూట్ అనేది ఒక ఫోల్డర్, // అనేది ఏంది? అది ఒక ఫోల్డర్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. మరి // లో ఎవరున్నారు? రూట్ ఉన్నాడు, అవునా కాదా? అవును సార్. Yes, sir. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ టిల్డా ఉంది, టిల్డా అర్థం ఏంటి? Well, tilde represents the home directory of the current user. అంటే వైట్ పేపర్ లో రాసుకోకపోవడం వల్ల తప్పైంది ఇదంతా. అర్థమైందా? సబ్జెక్ట్ మర్చిపోతావు లేదా? నెల రోజుల తర్వాత లైనెక్సే మర్చిపోతావు మళ్ళీ. కాబట్టి ఏ రోజుకి ఆ రోజు శ్రమ లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో రాయాలా, నోట్స్ రాసుకోవాలి, వైట్ పేపర్లు రాయాలా. ఇక్కడ టిల్డా అంటే అర్థం లేనప్పుడు నేను MKDR లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ అనేది చేశాను. MKDR లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఫోల్డరా ఫైలా? Folders. ఎస్ లక్ష్మి. Folder, sir. ఫోల్డర్ సార్. మరి ఈ ఫోల్డర్ ఎక్కడ తయారైందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు? రూట్ లోనే సార్. అదే రూట్ యూజర్ డైరెక్టరీ అని చెప్పాలా, రూట్ లో కాదు. రూట్ యూజర్ డైరెక్టరీ. రూట్ యూజర్ డైరెక్టరీ. రూట్ యూజర్ డైరెక్టరీ అని నువ్వు ఎలా చెప్పగలవు? ఇదిగో టిల్డా ఇండికేట్స్ దట్ రూట్ యూజర్ డైరెక్టరీ. ఆ రూట్ యూజర్ డైరెక్టరీని డిస్ప్లే చేయమంటే ఇదిగో PWD కొట్టు. రూట్ వచ్చిందా లేదా? అర్థమైందా? చదవాలా. క్షణం తీరిక లేకుండా గడిపితే గానీ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు రావు. అవి సాధించలేకే జనాలు అందరూ వదిలేస్తున్నారు, సాఫ్ట్వేర్ కష్టం అని వెళ్ళిపోతున్నారు. కష్టమేం కాదు, సులభమే. మనం బద్ధకం తగ్గించుకోవాలా, మనసు ప్రశాంతంగా ఉండాలా, లైఫ్ లో అన్ని సాధించగలను నేను తపన ఉండాలా, అప్పుడు ఈ మనిషి ఏదైనా సాధించగలడు. అట్లా నేను ఆల్రెడీ చెప్పా, లైనెక్స్ అనేది ఒక యూజర్ ని తయారు చేసింది. ఫస్ట్ ఒక యూజర్ ని తయారు చేసింది. వాడి పేరు రూట్ యూజర్. ఓకే, వాడిని తయారు చేసింది, వాడికి ఒక ఫోల్డర్ ఇచ్చిందని చెప్పా, అవునా కాదా? ఏం ఫోల్డర్? వాడికి ఇచ్చిన ఫోల్డర్ పేరు, రూట్ యూజర్ కి ఇచ్చిన ఫోల్డర్ పేరు రూటే.
రూట్ యూజర్కి ఇచ్చిన ఫోల్డర్ పేరు రూటే, అందువల్ల కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు మీరు. ఆ రూట్ అనే ఫోల్డర్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది ఇది? ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనే డైరెక్టరీలో స్టోర్ చేస్తుంది. రూట్ అనే ఫోల్డర్ ఎవరు తయారు చేశారు? మనమా, లైనెక్సా? లైనెక్స్. లైనక్స్. నెక్స్ట్. ఎప్పుడు తయారు చేసింది? యూజర్ని తయారు చేసేటప్పుడే ఫోల్డర్ని కూడా తయారు చేసింది. ఆ ఫోల్డర్ పేరు రూట్. ఈ రూట్ అనే ఫోల్డర్ని ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లో ఉంచింది. సో ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లోపలికి కానీ వెళ్తే మీరు రూట్ అనే ఫోల్డర్ కనపడింది. అర్థమైందా? అట్లా ప్రతి యూజర్కి అట్లా ఇచ్చేసింది. అయితే దీనికి ఇట్లా ఇచ్చింది కానీ EC2 యూజర్ ఉంది, మళ్ళీ అదొక యూజర్, దాన్ని తయారు చేసింది. దాన్ని తయారు చేసి దానికి ఒక ఫోల్డర్ ఇచ్చింది. ఆ ఫోల్డర్ పేరు ఏం తెలుసా? EC2-user. అంటే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ ఏంటంటే దీన్నేమో యూజర్ నేమ్ అని పిలవాలా, అదే కన్ఫ్యూజ్. అందువల్ల ఎవరు లైనెక్స్ నేర్చుకోలేకపోతున్నారు. దీన్నేమో యూజర్ నేమ్ అని పిలవాలా, దీన్నేమో ఫోల్డర్ అని పిలవాలి. ఫోల్డర్. అయితే ఈ ఫోల్డర్ ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేసింది లైనెక్స్ అని అంటే, ఈ ఫోల్డర్ ని హోమ్ అనే దాంట్లో హోమ్ place డైరెక్ట్. చేసింది. హోమ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఫార్వర్డ్ స్లాష్. ఫార్వర్డ్ స్లాష్. సో కాబట్టి /home/EC2-user ఇది లొకేషన్. ఈ లొకేషన్ అనేది టిల్డాతో సమానం. టిల్డా రిప్రజెంట్స్ దిస్ లొకేషన్. అక్కడ టిల్డా ఉందంటే మీరు ఈ లొకేషన్ లో ఉన్నట్టు అర్థం. అర్థమైందా? అది కూడా అంతే. రూట్ యూజర్, ఆ రూట్ యూజర్ అనేవాడు లాగిన్ అవుతాడు. అక్కడ టిల్డా ఉంటుంది, అవునా? టిల్డా ఉంటుంది, పక్కన ఏంది? హ్యాష్ ఉంటుంది. సో హ్యాష్ అంటే రూట్ యూజర్ అని అర్థం చేసుకోవాలా. మరి టిల్డా అంటే ఏంది? ఫోల్డర్. ఏ ఫోల్డర్? రూట్ డైరెక్టరీ, రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్. ఏంది? రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్. రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్. రూట్ యూజర్ కాదు, రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్. ఏది? టిల్డా. అప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే రూట్ యూజర్ గా నువ్వు ఉన్నప్పుడు, అర్థమైందా? అప్పుడు నువ్వు ఒక ఫైల్స్ తయారు చేసినా, ఒక ఫోల్డర్స్ తయారు చేసినా అవన్నీ దేంట్లో స్టోర్ అవుతాయి? రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్ లోనే స్టోర్ అవుతాయి. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావా? ఓకే సార్. ఓకే కాదు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటే చెప్పు. కన్ఫ్యూజ్ ఏం అవ్వట్లేదు సార్. రూట్ యూజర్ తయారు చేస్తే ఆయనకి ఏమొస్తుంది? ఫోల్డర్ వస్తుందా లేదా? రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్ పేరు ఏం పేరు? రూట్. రూటే. రూట్ యూజర్ పేరు రూటే. రూటే, అందువల్లే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్ పేరు రూటే. ఇదే ఈ రూట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లో ఉంది. ఫార్వర్డ్ స్లాష్. కాబట్టి నువ్వు ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లోపలికి వెళ్ళు, చూడు రూట్ ఉందో లేదో. ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనే ఫోల్డర్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే CD ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లోపలికి వెళ్తాం. చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, టైం వేస్ట్ అవుతుంది చాలా మందికి, ఇదే కారణం. CD ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ. అంటే బాబు ఇప్పుడు దాకా టిల్డా అంటే ఏంది? ఇప్పుడు దాకా రూట్ యూజర్ హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాను నేను, కాబట్టి చేంజ్ చేయవు. ఎక్కడికి? ఇదిగో ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనే ఫార్వర్డ్ స్లాష్. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. చేంజ్ అయ్యానా లేదా? ఎక్కడున్నాను నేను ఇప్పుడు? ఫార్వర్డ్ స్లాష్. ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ నాది ఫార్వర్డ్ స్లాష్. ఓకే, మరి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లో ఎన్ని ఫైల్స్, ఎన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి? ఎలా చెక్ చేయాలా? LS. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. LS space -L ఫార్వర్డ్ స్లాష్. చూసారా? LS టైప్ చేసాను. LS టైప్ చేస్తే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ఇదిగో రూట్ కనిపిస్తుందా లేదా? అవునా? ఎస్ సార్. అంటే ఏంది ఇది? రూట్ యూజర్ యొక్క ఫోల్డర్. ఎవరు తయారు చేశారు? లైనెక్సే. ఇక్కడ చూడు, హోమ్ తయారు చేసే, హోమ్ ఉందా లేదా? ఎస్ సార్ నో? అవును సార్. ఎవరు తయారు చేశారు హోము? లైనెక్స్. ఈ హోమ్ లో ఏముంటాయి? యూజర్స్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. ఏం ఫోల్డర్స్? యూజర్స్ యొక్క Users. ఫోల్డర్స్. ఇప్పుడు మనకి ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు? KK1, KK2, KK3 ఉన్నారా? మరి వాళ్ళకి ఫోల్డర్ ఉంటుందా లేదా? ఉంటుంది. వాళ్ళ ఫోల్డర్ ఏంది? KK1 ఫోల్డరే. KK1 ఫోల్డర్. KK2 కు ఫోల్డర్ పేరు ఏంది?
KK2 నే KK2 folder. KK2. అంతే. KK2నే ఉండేది. సో KK3 వాడికి ఒక ఫోల్డర్ ఉంది. వాడి ఫోల్డర్ పేరు ఏంది? KK3. KK3. సో ఈ ఫోల్డర్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయంటే హోమ్ HOMEలో ఉన్నాయి. హోమ్ ఎక్కడ ఉంది? ఫార్వర్డ్ స్లాష్. అర్థమైందా? అట్లా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ హోమ్ అనేది ఉంది. ఈ హోమ్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలా లక్ష్మి? హోమ్ లోపలికి వెళ్ళాలి నేను. ఐ వాంట్ టు గో టు ఇన్సైడ్ హోమ్ డైరెక్టరీ. హోమ్ డైరెక్టరీ CD. లోపలికి వెళ్ళాలా? అంతే. CD హోమ్ అని రాయి. అయిపోయింది. కన్ఫ్యూజ్ ఎందుకు? CD హోమ్. ఎస్, చూసావా? హోమ్ లోకి వచ్చా. LS sir. టైప్ చేయి. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరు? అర్థమైందా? Sir. అది స్టోరీ. వీళ్ళంతా ఎవరు? Normal ఫోల్డర్స్. users. ఫోల్డర్స్ నార్మల్ sorry, యూజర్సే. Yeah, ఫోల్డర్స్. folders. యూజర్స్ యొక్క ఫోల్డర్స్ ఇవన్నీ. యూజర్ ఫోల్డర్. సో KK3ని ఓపెన్ చేసాం అనుకో, KK3 స్టఫ్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. KK3 ఏం చేసినా అక్కడ స్టోర్ అయింది. EC2 యూజర్ ఏది చేసినా ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. రూట్ యూజర్ ఏది చేసినా అక్కడ స్టోర్ అయింది. రూట్ యూజర్ రూట్ ఫోల్డర్లో. ఓకేనా? సరే. CD టిల్డా బయటకు వచ్చేసాం. సో ఇప్పుడు మనకి రామకృష్ణ ఏం చెప్పాడంటే టచ్ అని రాసి ఫైల్ అని రాసి కర్లీ బ్రేసెస్ ఇచ్చి 1.5 అని రాశాడు, చెప్పాడు. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ 5 ఫైల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయి అని అడిగా. అది లక్ష్మి నిన్ను అడిగింది. అర్థమైందా క్వశ్చన్? Sir. ఇప్పుడు చెప్పు, 5 ఫైల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయి? Tilde లో sir. టిల్డా అంటే ఏంది? Root user folder sir. User Root. folder. రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్. Root user folder. ఏం స్టోర్ అవుతాయి? ఫైల్స్. Files. రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్ లో ఫైల్స్ స్టోర్ అవుతాయి. ఎన్ని ఫైల్స్? 5 sir. 5 1 to 5. కదా. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను, మనకి ఇక్కడ LS కొడితే ఒక ఫోల్డర్ వచ్చింది. ఏం ఫోల్డర్? దేని పేరు ఇది? లోన్స్. Loans project. Loans. దీని లోన్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లో ఒక 5 ఫైల్స్ తయారు చేయమని చెప్పాను. ఎలా? హౌ? లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ అనేది డైరెక్టరీ ఫోల్డర్. ఆ ఫోల్డర్ లో ఒక 5 ఫైల్స్ తయారు చేయాలా. అది ఎట్లా చేయాలా? Touch space loans hyphen project. Sorry, touch space -p loans hyphen project /. సో డైరెక్టరీ నేమ్ Loans. డైరెక్టరీ నేమ్ Loans hyphen project. లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ నేమ్ అది. బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ 5 ఫైల్స్ inside this directory. Then what should I do? నేను అది క్వశ్చన్ అడుగుతాను. MKDIR. దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి. MKDIR -p ABC Bank // loan / open braces curly braces file 1 file 2 ఫైల్ 1 file 2 ఫైల్ 2 అంతేనా? 5 ఫైల్స్ కావాలి నాకు. file 3 file 4 file 5 కామా డాట్ పెట్టుకో. ఎక్కడ? File 1 dot 2 dots. ఫైల్ 1 డాట్ 2 డాట్స్ File 5. ఫైల్ 5. ఓకే, ఓకే. అంతేనా? ఒకసారి దీన్ని చదవండి ప్రీతి. ఒకసారి దీన్ని చదువు. ఇక్కడ నేను రాసిన దాన్ని చదువు. ఇక్కడ చదువు. చదువు ఒకసారి. లోన్స్ ఇక్కడ చదువు. లోన్స్ కాదు, ఇక్కడ చదువు. ఇక్కడ నుంచి చదువు. డైరెక్టరీ నేమ్. డైరెక్టరీ నేమ్ ఏంటి? ఓకే, లోన్స్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మాటలు చదువు కొద్దిగా. But I would like to create 5 files inside directory. What should I do?
ఇన్సైడ్ దిస్ డైరెక్టరీ దెన్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ? తెలుగులో చెప్పండి, ఇదేంది తెలుగులో? తెలుగు డైరెక్టరీలో 5 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాలి సార్. ఏ డైరెక్టరీ? ఏ డైరెక్టరీ? లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్ట్. లోన్స్ ప్రాజెక్ట్. మరి మీది ఇదేంది? ఇది ఏబిసి బ్యాంక్ ఏంది మళ్ళీ ఇక్కడ? మళ్ళీ లోన్ ఏంది? సారీ, ఫైల్ 1.55 ఇదేంది ఇది గోళ? ఎంకేడిఆర్ కన్ఫ్యూజ్. ఏంటి? నేను అడిగినది ఏంటి ఇంగ్లీషు? ఎస్, బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ 5 ఫైల్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ డైరెక్ట్ దిస్ అంటే ఏంది? లోన్స్ డైరెక్టరీ. దెన్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ? నేనేం చేయాలి? వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఇదే ఆన్సర్? కాదు సార్. ఎక్కడ ఉన్నాం మనం? వేర్ వి ఆర్? ఇంత బ్లండర్ మిస్టేక్ అంటే ఇది అసలు. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి? దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి? ఎస్ లక్ష్మి, ఏంటి లక్ష్మి ఆన్సర్ ఏంది? క్వశ్చన్ ఏంది? వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? పి ఏంది అసలు? పి ఎందుకు? ఏబిసి బ్యాంక్ ఎందుకు? లోన్ ఎందుకు? మళ్ళీ ఫైల్ 1.5 ఎట్లా వస్తుంది ఇది ఆప్షన్ అసలు? ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఉందా లేదా దీంట్లో? అసలు ఏమన్నా ఉందా దీంట్లో? మ్యాచింగ్ కాదు అసలు, దీనికి సబ్జెక్టే మ్యాచింగ్. ఎస్, ఇంటూ, ఇది ఇంటూ యాక్చువల్ గా. మరి ఏంది కరెక్ట్? ఏంది అంటే లోన్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ లో 5 ఫైల్స్ తయారు చేయాలా. 5 ఫైల్స్ అంటే మనం సింపుల్ గా ఫైల్ అని రాసి కర్లీ బ్రేసెస్ పెట్టి 1.5 అంతే, 5 ఫైల్స్ తయారవుతాయి. ఇదిగో 5 ఫైల్స్. ఓకే, అయిపోయింది. ఎక్కడ తయారు చేయాలా? లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ లో. ఆ లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వు ముందు. లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది అంతే. లోన్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ లోపల 5 ఫైల్స్ తయారు చేయి. ప్రాజెక్ట్ లోపల కాబట్టి ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అయిపోయింది. అర్థమైందా? ఫార్వర్డ్ స్లాష్. ఇది డైరెక్టరీ పేరు. ఇదేంది? ఇది ఫైల్ 1, ఫైల్ 2, 5 ఫైల్స్ తయారవుతాయి. ఎక్కడ? లోన్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ లో. ఫైల్స్ తయారవ్వాలంటే ఫైల్స్ తయారు చేయడానికి ఇక్కడ కమాండ్ ఏంది? టచ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? టచ్ లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్. అయ్యయ్యో, ఇదేం స్టేట్మెంట్, అదేం స్టేట్మెంట్? ఎస్, డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్ ప్రీతి. ఏంటిది ప్రీతి? వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ ఆన్సర్? లక్ష్మి, నిద్రపోతున్నావా? లేదు సార్. మరి ఏంటిది? ఫైల్ 1. ఏంటి అసలు? ఎక్కడుందా సింటాక్స్? ఎక్కడుంది? ఎక్కడున్నావు నువ్వు? సరే, ప్రీతి తప్పు చెప్పింది, నువ్వేం చేయాలి? దాన్ని కరెక్షన్ చేయాలి కదా. సార్ తప్పు సార్. ఇది లోన్స్ అనేది డైరెక్టరీ పేరు. దాంట్లో ఒక 5 ఫైల్స్ మీరు తయారు చేయమంటున్నారు. మరి తయారు చేయాలంటే లోన్స్ అనే ఫోల్డర్ రాయాలి, ఫార్వర్డ్ స్లాష్ రాసి, ఫైల్ రాసి 1.5 5 ఫైల్స్ తయారవుతాయి. ఫైల్ 1, ఫైల్ 2, ఫైల్ 3, ఫైల్ 4. ఎక్కడ? లోన్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ లో. తయారు చేసేది ఎవరు? టచ్ కమాండ్. అంతే. ఇదేంది? ఇది MKDR-P. అది అసలు పెద్ద స్టోరీ, అది అసలు సంబంధమే లేని స్టోరీ. ఓకే, ఎస్ రామకృష్ణ, అర్థమైందిగా? కన్ఫ్యూజ్ లో ఉన్నావు. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ లో ఉన్నావు. ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది కన్ఫ్యూజన్, అవునా? అంటే అది -P పెట్టాలనుకున్నాను నేను. అదే ఎందుకు? వై? వాట్ షుడ్ I thought we are in a different directory, right? So like మనం we are in a root directory, I thought we need to mention which is the parent directory we are creating the touch no, it's not the required. files. It's not required. I would like to create an అందుకే ఇక్కడ రాసింది నేను. దిస్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంది? లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ. ఐ వుడ్ లైక్ టు తయారు చేయాలి నేను. Okay, yeah. క్లారిటీ వచ్చిందా? Yes sir. Yes. సో ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ అయిద్దా? అవుతుంది. టచ్ తర్వాత లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ హైఫన్ కాదు, ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఫైల్ 1.5 5 ఫైల్స్ తయారవుతాయి. ఎక్కడ? లోన్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ లో. లోన్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ లో
అంతేగాని టిల్డాలో కాదు. లక్ష్మి చూడు, టిల్డాలో కాదు. ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఫైల్స్ ఇన్సైడ్ టిల్డా. ఎక్కడ నేను తయారు చేస్తున్నా, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఫైల్స్ ఇన్సైడ్ లోన్స్ ప్రాజెక్ట్. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశా. ఎస్ సార్. ఇక్కడ సపోజ్ నేను మెన్షన్ చేయలేదనుకో, ఇప్పుడు తీసేసా. ఇప్పుడు సపోజ్ టచ్ అని రాసి ఫైల్ 1 ఫైల్ అని రాసి 1.5 అని రాసా. ఇప్పుడు ఫైల్స్ ఎక్కడ తయారవుతాయి చెప్పు? టిల్డాలో సార్. టిల్డా అంటే ఏంది? రూట్ యూజర్ రూట్ డైరెక్టరీ. యూజర్ ఫోల్డర్. రూట్ యూజర్ డైరెక్టరీ, రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్. అదనమాట విషయం. సో కాబట్టి దీని నుంచి మనం తప్పించుకోవడానికి అది రాసాం. ఏది? లోన్స్ ప్రాజెక్ట్. ఎస్, // అయిపోయింది, కంప్లీట్. But now I would like to see the files inside this loans project directory. Loans project directory లో ఉన్న ఫైల్స్ నేను చూడాలి. ఎలా? హౌ? లోన్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా, లోన్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న ఫైల్స్ 5 తయారైనాయి కదా, మరి చూడాలి. ఎలా చూడాలా? ఎల్ఎస్ సార్. ఎల్ఎస్ లోన్స్ ప్రాజెక్ట్. ఎల్ఎస్ రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఎల్ఎస్ రాస్తే ఇదే వచ్చింది, ఇదే వస్తుంది. కానీ మనం ఇక్కడ లోన్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఉంది, దాంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ ను మనం చెక్ చేయాలి. అంటే ఎల్ఎస్ రాసి ఏ ఫోల్డర్ లో నువ్వు ఫైల్స్ చూడాలనుకుంటున్నావు ఆ ఫోల్డర్ పేరు రాయాలి. ఎల్ఎస్ రాసి లోన్స్ అని రాసి ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏ ఫోల్డర్ లో నువ్వు ఫైల్స్ చూడాలనుకుంటున్నావు, ఈ ఫోల్డర్ కదా, ఆ ఫోల్డర్ పేరు పక్కన రాయాలి ఎల్ఎస్ రాసిన తర్వాత. అప్పుడు ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. అప్పుడు ఏమైంది? 5 ఫైల్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఓకేనా? ఎల్ఎస్ ఇక్కడ ఎల్ఎస్ రాస్తే ఏమైంది? ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ రాస్తే ఏమైంది? It will list out the files and folders in the root directory. ఎస్, మన వాళ్ళకి ఇంకా బల్బ్ వెలగలేదు. లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ వస్తుంది. కొంచెం ప్రాక్టీస్ లేదు, కొంచెం మీరు చేయాలా, కష్టపడాలా, లేకపోతే వర్కౌట్ అవ్వదు. అంటే అందరికి చెప్పుకోవడానికి పనికొచ్చింది సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ నేను నేర్చుకుంటున్నానని, అంతకుమించి దేనికి పనికిరాదు. 4 గీసుకోవడానికి కూడా పనికిరాదు మీ కోర్స్ ఇది. అర్థమైంది? 4 గీసుకోవడానికి కూడా పనికిరాదు. కాబట్టి చదవాలా, ప్రాక్టీస్ చేయాలా, ప్రజెంటేషన్ నేర్చుకోవాలా, ఏందనేది చూడాలా, వైట్ పేపర్స్ రాసుకోవాలా. నేను ఇచ్చిన మెటీరియల్ 4 గీసుకోవడానికి కూడా పనికిరాదు. నేనే చెప్తాను. ఇచ్చా నేను ఒక్కొక్క క్లాస్ కి 30 పేజీలు ఇచ్చా, 4 గీసుకోవడానికి కూడా పనికిరాదు అది నీకు. అయితే ఏంటంటే స్టూడెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్. స్టూడెంట్ ఎట్లున్నాడు ఇప్పుడు? ఏం తెలియదు స్టూడెంట్ కి. మెటీరియల్ ఇచ్చాడా మంచి ఇన్స్టిట్యూట్, మెటీరియల్ ఇవ్వలేదా వేస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్. అసలు మెటీరియల్ ఇవ్వటం వల్లే వేస్ట్ అవుతావు నువ్వు అనే సంగతి స్టూడెంట్కి అర్థం కావట్లా. ఎందుకు వేస్ట్ అవుతావు? నీ కెపాసిటీ తగ్గిస్తున్నావు నేను, నీ ఫోర్స్ నేను తగ్గిస్తున్నా. ఎందుకు? గివింగ్ సమ్ మెటీరియల్స్. అప్పుడు ఆ మెటీరియల్ ఇస్తే ఏం జరిగింది? అమ్మాయ్యా మెటీరియల్ ఉందిలేరా, ఇంటర్వ్యూ అప్పుడు ఆ మెటీరియల్ చూసుకుంటే సక్సెస్ అవుతాం అనే భ్రమంలో బతుకుతున్నాడు స్టూడెంట్. అందుకోసం నేను ఇచ్చిన మెటీరియల్ ని రిఫరెన్స్ గా ఉపయోగించు. నీ సొంత మెటీరియల్ నువ్వు రాసుకున్నప్పుడే నీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి, అంతే. దానిని నువ్వు రిఫరెన్స్ కేసులో ఉపయోగించాలా నేను ఇచ్చిన మెటీరియల్ ని. అందుకనే అసలు నేను మెటీరియల్స్ ఇవ్వను అని ప్రతి వాళ్ళు మెటీరియల్స్ ఇస్తారా అని మెసేజ్లు పెడతా ఉంటారు. ఈ దెబ్బకు భయపడి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. లేకపోతే అసలు మెటీరియల్ ఇవ్వటం అనేంత రాంగ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో వేరేది కాదు. ఎప్పుడు నేర్చుకునేటప్పుడు, ఎప్పుడు ఫ్రెషర్గా ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నుంచి మొదలు పెట్టాలి నువ్వు, అంతే. మీ దగ్గరే ఒక 5 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ 4 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఏదో చిన్న రిఫరెన్స్ మెటీరియల్ చూసుకొని చదువుకొని కోర్స్ నేర్చుకుంటారు. యూడెమీలో కూడా కోర్స్ నేర్చుకోవచ్చు రిఫరెన్స్ మెటీరియల్ తీసుకొని. అది కాదు అక్కడ. ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ అంటే నేను చెప్పినట్టు చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, చాలా బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ టిల్డా ఉంది కదా, టిల్డా అంటే ఏంది? రూట్ యూజర్ డైరెక్టరీ. టిల్డా అంటే ఏంది? రూట్ యూజర్ డైరెక్టరీ టిల్డా అంటే. ఓకేనా? టిల్డా అంటే రూట్ యూజర్ డైరెక్టరీ. వాస్తవంగా చాలా అర్థం ఉంది దాంట్లో, మీకు అది అర్థంగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు.
ఎస్ రామకృష్ణ చూడండి జాగ్రత్తగా, మీకు కూడా అర్థం కావట్లా. Yes, sir. చూడండి, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, లైనక్స్ అనేది రూట్ యూజర్ కి ఒక డైరెక్టరీ ఇచ్చింది. ఆ డైరెక్టరీ పేరేంది? రూటే. రూట్ అని మీరు ఎలా చెప్పగలరు అంటే, ఇక్కడ pw అని కొడితే వచ్చింది కదా, pw కొడితే వస్తుంది, అది రూటే. ఇది ఫోల్డర్ పేరు అంటున్నాను నేను. దిస్ ఇస్ ఫోల్డర్ పేర్. ఈ ఫోల్డర్ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లో ఉంది. ఫోల్డర్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లో ఉన్నది యాక్చువల్ గా. ఇది చూసారా, ఫోల్డర్ పేరు ఏంది? రూట్ యాక్చువల్ గా. సో ఇది యాక్చువల్ గా అంటే, ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇక్కడ రూట్ యూజర్ గా లాగిన్ అయ్యాడో వీడు ఓకే, వాడు ఏ డైరెక్టరీలో పనిచేస్తున్నాడు అంటే ఈ డైరెక్టరీలో పనిచేస్తున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టరీలో అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను టచ్ అని రాసి file1 అని రాశాను అనుకో, ఈ file1 అనేది ఈ డైరెక్టరీలో స్టోర్ అయింది. టచ్ అని రాసి file2 రాశాను అనుకో, ఇది ఈ డైరెక్టరీలో స్టోర్ అయింది. అంతే. అంటే ఈ డైరెక్టరీలోనే స్టోర్ అయిద్దని నువ్వు ఎలా చెప్పగలవు? ఇదిగో టిల్డా. ఏంటిది? టిల్డా. ఇదిగో టిల్డా. ఈ టిల్డా అంటే ఇదే. టిల్డా అంటే రూట్ అని అర్థం, రూట్ ఫోల్డర్ అని అర్థం. టిల్డా ఉన్నంతసేపు. కాబట్టి టిల్డా ఇండికేట్స్ దట్ రూట్ ఫోల్డర్. టిల్డా ఇండికేట్స్ దట్ రూట్ ఫోల్డర్. మరి ఈ రూట్ ఫోల్డర్ లో ఇవన్నీ స్టోర్ అవుతున్నాయి. ఎట్లాగా? ఇదిగో మళ్ళీ చూపిస్తా చూడు. ఎట్లాగా? టచ్ file1, టచ్ file2, టచ్ file3. ఇవన్నీ ఎక్కడ స్టోర్ అయినాయి ఇప్పుడు? ఎస్ లక్ష్మి, ఎక్కడ? టిల్డాలో సార్. టిల్డా అంటే ఏంది? రూట్ ఫోల్డర్ సార్. రూట్ ఫోల్డర్ అని చెప్పు, టిల్డా కాదు, రూట్ ఫోల్డర్ రూట్ ఫోల్డర్ సార్. కదా. టిల్డా అనేది అది అలియాస్ నేమ్ లాగా రూట్ ఫోల్డర్ స్టోర్ అయింది. అర్థమైందా? అంటే నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఇప్పుడు? రూట్ ఫోల్డర్ లోనే ఉన్నావు. అర్థమైందా? రూట్ ఫోల్డర్ లోనే ఉన్నావు. ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ కొడితే, ఎల్ఎస్ అనేది కొడితే, ఎల్ఎస్ టైప్ చేస్తే ఎక్కడున్న ఫైల్స్ ను చూపిస్తుంది అనుకుంటున్నావు నువ్వు? అప్పుడు అర్థమవుతుందా? రూట్ ఫోల్డర్ లో ఉన్నాయే చూపించింది. ఎందుకు? అది బాబు నువ్వు ఉన్న ప్లేస్ లో ఉన్న ఫైల్సే నేను చూపిస్తారా బాబు అనిద్ది. ఎవరు? ఎల్ఎస్. నువ్వు ఎక్కడున్నావు బాబు? నేను రూట్ ఫోల్డర్ లో ఉన్నాను. కాబట్టి ఈ ఇక్కడ ఎల్ఎస్ నేను టైప్ చేసినందువల్ల రూట్ ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ను మాత్రమే చూడొచ్చు నేను. ఎస్, కానీ రూట్ ఫోల్డర్స్ లో ఉన్న ఫైల్స్ నాకు వద్దు. నాకు ఒక ఫోల్డర్ ఉంది, దాని పేరు ఏంది? లోన్స్ ప్రాజెక్ట్. ఈ ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఫైల్స్ నేను చూడాలి. అది దానికి తేడా. ఎస్ ప్రీతి, అర్థమైందా? ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ కొడితే ఏమొచ్చింది? file1, file2 వచ్చింది. ఈ file1, file2, file3 ఎక్కడ ఉన్న ఫైల్స్ ఇవి? రూట్ ఫోల్డర్ లో. కానీ నాకు అట్లా రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్ లో వద్దు, లోన్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా, దాని లోపల ఉన్న ఫైల్స్ నాకు చూపించు. అప్పుడు నేనేంది? LOANS చూసావా? అది ఇప్పుడు file1, file2, file3 ఎక్కడ ఫైల్స్? ఈ లోన్స్ ప్రాజెక్ట్ లో. అది అంత మీనింగ్ ఉంది దానికి. ఇక్కడ ఎల్ఎస్ కి, ఇక్కడ ఎల్ఎస్ కి. ఇక్కడ ఎల్ఎస్ ఏమో ఈ టిల్డాలో ఉన్న, అంటే నీ భాషలో రూట్ యూజర్ లో ఉన్న ఫైల్స్ చూపిస్తాయి. ఇక్కడ ఎల్ఎస్ రాసి పక్కన లోన్స్ అని రాస్తే దాని లోపల ఉన్న ఫైల్స్ చూపిస్తాయి. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఓకే, బానే ఉంది. మరి ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ లోన్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ లో అందరూ పనిచేస్తున్నారు. ఎవరు? అందరంటే ఎవరు? KK1, KK2, KK3, KK4 అందరు పనిచేస్తున్నారు లోన్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ లో. వాళ్ళు అడిగారు, అరే రూట్ యూజర్, మేము ఎక్కడెక్కడో ఉన్నాం, నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్నా, వాడు బెంగళూరులో ఉన్నాడు, వేరే వాడు కరీంనగర్ లో ఉన్నాడు, వేరే వాడు వరంగల్లో ఉన్నాడు, మా అందరికి ఇబ్బంది అయింది, అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ అనేది మాకు యాక్సెస్ ఇవ్వయ్యా అని అడిగారు. ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ అనేది యాక్సెస్ కావాలి వీళ్ళకి. అంటే వీడు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదిగో ఇక్కడ KK1 ఉన్నాడు, KK1 ఇక్కడ ఒకడు ఉన్నాడు KK2, వీడికి యాక్సెస్ కావాలి,
అర్థమైందా? KK2కి యాక్సెస్ కావాలి, ఇదిగో ఇక్కడ ఇంకోడు ఉన్నాడు KK3 కూడా, ముగ్గురికి యాక్సెస్ కావాలని అడుగుతున్నారు. ఎందుకు? వీఆర్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రాజెక్ట్, ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ సమ్ యాక్సెస్, ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ అంటున్నాడు వాళ్ళు. అయితే ముందుగా KK1 అడిగాడు. అసలు KK1 ట్రై చేస్తున్నాడు ఏమని, అక్కడ ఫోల్డర్ ఉంది కదా, ఏది, ఇదిగో ఈ లోన్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా, రూట్ యూజర్ తయారు చేశాడు కదా, దాన్ని నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలని KK1 ట్రై చేస్తున్నాడు. అప్పుడు KK1 తన టెర్మినల్లోకి వచ్చి అప్పుడు CD LOANS ప్రాజెక్ట్ అని కొట్టాడు. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. లోన్స్ నో సచ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ అంటుంది. లేదు, ఫైల్స్ లేదంటుంది. ఎందుకు? అది ఎక్కడో వాడి టెర్మినల్లో ఉంది, వాడి మిషన్ లో ఉంది. నువ్వెక్కడో ఇక్కడ ఉన్నావు, ఆ ఫోల్డర్ని యాక్సెస్ చేసుకునే శక్తి నీకు లేదు. అయ్యో నాకు ఈ ఫోల్డర్ కావాలండి, కావాలంటే కాదమ్మా, కుదరదు, వర్కౌట్ అవ్వదు అని చెప్తుంది లైనక్స్. మళ్ళీ అదే విధంగా KK2 ట్రై చేశాడు. KK2 సో KK2 కూడా ట్రై చేశాడు. వాడికి అవ్వాలా, ఎవరికి అవ్వాలా? అప్పుడు లైనక్స్ని అడిగాడు, రూట్ యూజర్ని అడిగాడు. రూట్ యూజర్ ఏంటి ప్రాబ్లం, ఏంటి ఈ లోన్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఏంది మాకు అందరికి యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు, వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ అని అడిగితే అప్పుడు చెప్పటం మొదలు పెట్టాడు. అప్పుడు లైనక్స్ని అడిగాడు, అమ్మా లైనక్స్, యాక్చువల్గా 3 యూజర్స్ ఉన్నారు, ఈ 3 యూజర్లకి ఇదిగో ఈ ప్రాజెక్ట్ అనే ఫోల్డర్ యాక్సెస్ అవ్వాలి, నేను ఏం చేయాలి అమ్మా లైనక్స్ అని అడిగాడు లైనక్స్ని. అప్పుడు లైనక్స్ చెప్పింది, ఏం లేదు నాయన, నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే దేనినైనా కొంతమందికి షేర్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ ఫోల్డర్ అనేది ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనే ఫోల్డర్లో తయారు చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఆ ఫోల్డర్ ప్రతి వాళ్ళకి యాక్సెస్ అయ్యిద్ది. అంతేగాని స్పెసిఫిక్ గా ఒక యూజర్ డైరెక్టరీలో ఫోల్డర్ తయారు చేస్తే అవ్వదు. స్పెసిఫిక్ గా ఒక యూజర్ డైరెక్టరీ, ఇది రూట్ యూజర్ డైరెక్టరీలో తయారు చేసావు లోన్స్ అనేది, అది ఎవరికి కనపడదు, అది వాడికే కనపడిద్ది స్పెసిఫిక్ గా. అంటే వాడికే అంటే ఏంది, ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ఉన్నావు, చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. ఏదంటే మీకు ఏంటంటే నాకు తెలుస్తుంది, నిద్ర వస్తుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోతే అర్థమవుతుంది, అందువల్ల మీకు సబ్జెక్ట్ రావట్లా, అందుకోసం ఇంత జాగ్రత్తగా చెప్పాల్సి వస్తుంది. నిద్రపోవాలి మనం, 3 గంటల దాకా నిద్రపోవాలి, 3:30కి నిద్ర లేవాలి, అంతే, అట్లా ఉండాలా. అర్థమవుతుందా, ఇంకా అర్థం కాలేదా? చాలా జాగ్రత్త అర్థం చేసుకోండి, రేపు టాన్షన్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీ అందరూ. రావట్లా మీకు సబ్జెక్ట్ రావట్లా. రూట్ యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడు, ఓకే, వాడు ఒక డైరెక్టరీ తయారు చేశాడు. డైరెక్టరీ అంటే ఏంది, ఒక ఫోల్డర్ తయారు చేశాడు, ఫోల్డర్ రూట్ యూజర్. ఆ ఫోల్డర్ తయారు చేస్తే ఆ ఫోల్డర్ అనేది ఈ డైరెక్టరీ ఆర్ ఫోల్డర్ అనేది ఎస్ ఆ రూట్ యూజర్ డైరెక్టరీలో స్టోర్ అయింది, రూట్ యూజర్ డైరెక్టరీలో స్టోర్ అయింది, రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్లోనే స్టోర్ అయింది అది. కాబట్టి ఈ ఫోల్డర్ని ఎవడు యాక్సెస్ చేసుకోలేడు అని చెప్పింది ఎవరు, లైనక్స్. మరి ఏం చేయమంటావు నన్ను అంటే, నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే KK1 అనే వ్యక్తికి ఫోల్డర్ కావాలా, KK2 అనే వ్యక్తికి ఫోల్డర్ కావాలా, KK3 అనే వ్యక్తికి ఫోల్డర్ కావాలా, అందరికీ కావాలా అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, స్పెసిఫిక్ గా ఏ ఒక్క యూజర్ లో డైరెక్టరీ తయారు చేయొద్దు. తయారు చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఉంది కదా, దాని లోపల ఒక డైరెక్టరీ తయారు చేయి. ఈ డైరెక్టరీ అనేది ఇది ఈ ఫోల్డర్, దాని లోపల ఒక ఫోల్డర్ తయారు చేయి. ఆ ఫోల్డర్ ని ప్రతి వాడు యాక్సెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లోపల డైరెక్టరీ తయారు చేయాలా, ఆ ఫోల్డర్ ని ప్రతి వాడు యాక్సెస్ చేసుకోగలడు. అంతేగాని స్పెసిఫిక్ గా రూట్ యూజర్ లో తయారు చేసిన ఫోల్డర్ ని ఏ వ్యక్తికి యాక్సెసింగ్ ఉండదు. అర్థమైనా? అట్లాగా చేయడానికి లేదు అవకాశం, నువ్వు దాంట్లో తయారు చేసుకో అని చెప్పింది. అంటే దీన్ని బట్టి అర్థం ఏమైందంటే, మనకి స్పెసిఫిక్ గా ఒక యూజర్ లో లాగిన్ అయిన తర్వాత నువ్వు ఏదన్నా ఫోల్డర్స్ తయారు చేస్తే
ఆ ఫోల్డర్స్, ఆ ఫైల్స్, ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన ఫైల్స్, ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన ఫోల్డర్స్. ఆ వ్యక్తే వాటిని ఉపయోగించుకోగలడు. కాబట్టి అట్లా గాకుండా అందరికి కామన్‌గా ఉపయోగపడాలంటే కామన్ ప్లేస్ ఉంది. ఆ కామన్ ప్లేసే ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ డైరెక్టరీ. ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ డైరెక్టరీలో నువ్వు ఏదైనా తయారు చేసుకో. ఒక డైరెక్టరీ 1 లేదా ప్రాజెక్ట్ 1 తయారు చేసుకో. ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 అనే ఫోల్డర్ అందరికి యాక్సెస్ అయ్యిద్ది. ఎప్పుడు నువ్వు ఫార్వర్డ్ స్లాష్‌లో తయారు చేస్తే. అంతేగాని నువ్వు రూట్ యూజర్‌లో లాగిన్ అయిపోయి, అక్కడ నువ్వు ప్రాజెక్ట్ 1 అని తయారు చేస్తే, ఆ ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది వాడి ఫోల్డర్‌లో ఉండిపోతుంది. అప్పుడది పబ్లిక్ అవ్వదు. కాబట్టి నువ్వు పబ్లిక్‌గా అందరూ యాక్సెస్ చేసుకునేటట్టుగా అంటే అందరంటే ఎవరు? మీలో ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే డైరెక్టరీ అనేది అక్కడ తయారు చేయండి. అర్థమైందా? లాగిన్ అవ్వటం రూట్ యూజర్ గానే లాగిన్ అవ్వు. లాగిన్ అవ్వటం రూట్ యూజర్ గాని లాగిన్ అవ్వు. దీనికి చాలా చాలా మీకు ప్రాక్టీస్ ఉంటేనే నేను చెప్పేది అర్థం. అందువల్ల ఇప్పుడు దాకా ప్రాక్టీస్ లేదు కాబట్టి ఈ రోజే దీన్ని కొత్తగా కనిపిస్తా ఉంటది. ఇక 5 రోజులు, 10 రోజుల తర్వాత ఔట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ కోర్స్ కూడా నేర్చుకోలేరు మీరు. డ్రాబ్యాక్ ఏందంటే మీదే. నేను అందుకనే చెప్తున్నా లైనెక్స్ 1 కాడి నుంచి అశ్రద్ధ చేయకుండా నేర్చుకున్న వ్యక్తే ఈ రోజు ఈ క్లాస్ అర్థమైంది. లైనెక్స్ 1 క్లాస్ నుంచి. అర్థమైందా? లేకపోతే అర్థం కాదు ఇది. ఇప్పుడు డైలీ ఉండాల. 4, 5 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాల. సో, లాగిన్ యాస్ ఎ రూట్ యూజర్. రూట్ యూజర్‌లోకి లాగిన్ అయ్యాను. ఓకే. రూట్ యూజర్‌లోకి లాగిన్ అయితే నేను ఒక ఫైల్ తయారు చేశాను. ఫైల్ 1. నేను ఒక ఫోల్డర్ తయారు చేశాను. అర్థమైందా? ఫైల్ తయారు చేసిన, ఫోల్డర్ తయారు చేసిన ఈ 2 గూడా రూట్‌లో యూజర్ ఫోల్డర్‌లోనే అవుతాయి. వేరే దాంట్లో అవ్వవు. రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్‌లోనే అవుతాయి. కాబట్టి ఇలాగా, ఇలాగా తయారు చేసిన ఈ ఫోల్డర్స్, ఫైల్స్ వీడికి సంబంధించినయి. కాబట్టి ఇవి ఇతర వ్యక్తులు యాక్సెస్ చేయడానికి కుదరదు. కేకే1, కేకే2, కేకే3 యాక్సెస్ చేయడానికి కుదరదు. అందుకని నువ్వేం చేస్తావంటే ఫార్వర్డ్ స్లాష్‌లో డైరెక్టరీలు తయారు చెయి. ఫార్వర్డ్ స్లాష్‌లో డైరెక్టరీలు తయారు చేయడం మాకు చేత కాదే ఎట్ట చేయాలా? ఏముంది ఇక్కడ? నువ్వు రూట్ యూజర్ గాని లాగిన్ అవుతావు సింపుల్‌గా. లాగిన్ అయ్యి నువ్వేం చేస్తున్నావు? టచ్ అని రాస్తున్నావు. టచ్ ఫైల్ 1 అంటున్నావు. అప్పుడేమైద్ది? రూట్ యూజర్‌లో స్టోర్ అవుతుందది. తర్వాత ఎంకేడిఐఆర్ అంటున్నావు. ఎంకేడిఐఆర్ ప్రాజెక్ట్ 1 అంటున్నావు. ఎంకేడిఐఆర్ ప్రాజెక్ట్ 1 అనంగానే ఏమైద్ది? అది రూట్ యూజర్‌లోనే రూట్ ఫోల్డర్‌లోనే స్టోర్ అవుతుంది. ఏది? ఎంకేడిఐఆర్ ప్రాజెక్ట్ 1 రాస్తే. అదే ఇట్లా గాకుండా నువ్వు రూట్ యూజర్‌లోకి లాగిన్ అవ్వు. నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే. ఓకే. అయిన తర్వాత నువ్వు ఇదిగో ఒక ఫోల్డర్ తయారు చేసే క్రమంలో ఎంకేడిఐఆర్ రాసి, ఫార్వర్డ్ స్లాష్ రాసి, ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది రాయి. ఓహో! యెస్. అప్పుడు నువ్వు ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఉపయోగించి ప్రాజెక్ట్ 1 అని రాసావు గదా! అప్పుడు ఏం చేస్తదంటే రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్‌లో స్టోర్ అవ్వదు ఈ డైరెక్టరీ. ఈ డైరెక్టరీ కాస్త ఫార్వర్డ్ స్లాష్‌లో స్టోర్ అయిద్ది. ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనే ప్లేస్ కదా! దాంట్లో ప్రాజెక్ట్ 1 అని రాసుకునిద్దది. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ థిస్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. గతంలో ఏంది? ఎంకేడిఐఆర్ స్మాల్ రాసాం. ఇప్పుడేంది? ఎంకేడిఐఆర్ ఇది రాసాం. యెస్ తేడా ఉందా లేదా? ఇక్కడ రూట్ యూజరే, ఇక్కడ రూట్ యూజరే. యెస్. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. ఏం యెస్సో ఏమో. హ్మ్. చేయండి జాగ్రత్తగా. ప్రాక్టీస్ లేదు మీ దగ్గర. విషయం లేదు. యెస్ లక్ష్మి. అర్థమవుతుందా సార్ లేదా? అర్థమవుతుంది సార్. చెప్పండి ఇంట్లో వాళ్ళకి. గంటన్నర సేపు నన్ను వదిలేసేయాలా? నా ల్యాప్‌టాప్, నా రూమ్ నాదే. అంతే. నా సార్ దగ్గరికి ఎవరు రాకూడదు, ఎవరు మాట్లాడకూడదు. ఏదైనా ఉంటే గంటన్నర తర్వాత నేనొచ్చి బయటొచ్చి మాట్లాడతా. ఇయన్నీ చెప్పుకోవాలి ఇంట్లో వాళ్ళకి. చెప్పుకోకుండా 4 అయింది టీ తాగుదువురా, ఎప్పుడు క్లాస్ అయిపోద్ది అని సైకిల్ చేయటం, అక్కడ ఎప్పుడు అదేందిది ఇయన్నీ ఉండకూడదు మళ్ళీ. ఆన్‌లైన్‌లో తోటి ఇదే తలనొప్పి. ఆఫ్‌లైన్ వస్తే ఒక తలనొప్పి, ఆన్‌లైన్ అయితే ఒక తలనొప్పి. స్టూడెంట్ ఇట్లా నేర్చుకోవాలనేది వాడికి అర్థం కావట్లా. ట్రైనర్‌లకి మాకేమో తెలిసిపోతా ఉంటదయా. ఆ! సో, డైరెక్టరీని మనం 2 విధాలుగా తయారు చేయొచ్చు. ఎట్లా? ఎంకేడిఐఆర్ ప్రాజెక్ట్ 1 ఇలాగ ఒక మోడల్. రెండో మోడల్ ఏంది? ఎంకేడిఐఆర్ స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ 1. ఇప్పుడు అర్థమైందా? సో, ఎట్లాగా నువ్వు రూట్ యూజర్ గానే లాగిన్ అవుతావు.
ఎప్పుడైతే నువ్వు రూట్ యూజర్ గా లాగిన్ అయ్యి MKDIR ప్రాజెక్ట్ 1 అని రాసావో ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది రూట్ ఫోల్డర్ లో స్టోర్ అయ్యింది, రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్ లో. ఇక్కడ MKD అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే రూట్ యూజర్ గా లాగిన్ అయ్యావో లాగిన్ అయిపోయి MKDIR/project1 అని రాసావనుకో, ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టరీ కాస్త ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యిందంటే ఇది ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఫోల్డర్ లో స్టోర్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఫోల్డర్ లో స్టోర్ అయింది. అంతే. ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఫోల్డర్ లో స్టోర్ అయిన ఏదైనా సరే KK1 యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు, KK2 యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు, KK3 కూడా యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు. అది మీరు చూపిస్తారా? ఇప్పుడు చూపించచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఇది అర్థమైతే చాలు మీకు. 2 స్టెప్లు అర్థమైందా? ఫస్ట్ Yes, sir. సెకండ్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో MKDIR ప్రాజెక్ట్ 1 రాస్తే ప్రాజెక్ట్ 1 ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? రూట్ యూజర్ folder. రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్ లో. అదే సెకండ్ MKDIR/project1 రాస్తే ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? ఫార్వర్డ్ Forward స్లాష్ slash. ఫోల్డర్ సార్. ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఫోల్డర్ లో. Cool. ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఏ ఫైల్ అయినా ఏ ఫోల్డర్ Share అయినా ప్రతి చేసుకోవచ్చు. వాడు షేర్ చేసుకోవచ్చు, ప్రతి వాడికి యాక్సెస్ అయింది. ఇప్పుడు మీరు చేస్తారా అది? ఎస్ చేస్తా. ఎట్లాగా? ఇదిగో ఇదిగో MKDIR/project1 అవునా? ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఓకే, ఎక్కడ తయారైనట్టు ఇది? ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లో. ఇప్పుడు LS కొడితే Forward slash. కనపడిద్దా ఈ డైరెక్టరీ మనకి? LS కొట్టా కనపడుతుందా? LS ప్రాజెక్ట్ 1 అని బట్టి ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వాలి సార్. నేను అనేది అట్లా కాదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ LS టైప్ చేస్తే ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 అనే డైరెక్టరీ కనిపించలేదు. ఎందుకు కనపడలేదు అంటున్నాను. ఎందుకంటే అది ఫార్వర్డ్ స్లాష్ Forward ఫోల్డర్ slash లో ఉంది లో కాబట్టి. అది ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లోకి వెళ్ళి చూడాలి. నువ్వు ఎక్కడున్నావు? రూట్ ఫోల్డర్ లో ఉన్నావు. టిల్డా. అవును సార్. tilde. ఈ డిఫరెన్స్ చెప్పగలగాలి. ఈ టిల్డాలో అంటే ఏంది? రూట్ ఫోల్డర్ లో ఉన్నావు నువ్వు. రూట్ ఫోల్డర్ లో ఉండి LS కొట్టావు, అప్పుడు రూట్ ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ వస్తాయి. ఇక్కడ నువ్వేంది ఇది ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లోకి వెళ్తే అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ 1 కనపడిద్ది. ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలా? CD ఫార్వర్డ్ స్లాష్. Forward. అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి LS కొట్టు వస్తుంది. అర్థమైందా? పిచ్చి పడుతుంది సార్ అంటావా? అంతే, ప్రాక్టీస్ లేదా అట్టే ఉంటది వ్యవహారం. CD ఫార్వర్డ్ స్లాష్. అర్థమైందా? అంటే ఏంది? ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనే డైరెక్ట్ Forward. లోపలికి వెళ్తున్నా నేను. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఇదిగో ఫార్వర్డ్ స్లాష్. ఇక్కడ ఏముంది? ఫార్వర్డ్ స్లాష్. ఇప్పుడు ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లో ఎన్ని ఫైల్స్ ఎన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవాలంటే ఏంది? ఇప్పుడు నేను LS కొడతా. LS. అప్పుడు LS కొట్టి ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్ కొడితే అదిగో వచ్చేసింది. చూసారా? ఇదిగో ప్రాజెక్ట్ 1 ఇక్కడ కనపడుతుంది. అవునా? కనిపిస్తుందా లేదా? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. అంటే ప్రాజెక్ట్ 1 ఎక్కడ ఉంది? టిల్డా. టిల్డానా? Forward. ఫార్వర్డ్ స్లాష్. టిల్డా కాదు, ఫార్వర్డ్ స్లాష్. అట్లా అట్లా. సో ఇప్పుడు నేను రూట్ డైరెక్టరీ లోకి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలా? టిల్డా, CD టిల్డా. అంతేనా? CD tilde. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. క్లియర్. ఎక్కడున్నా నేను? వేరే అమ్మాయి PWD కొట్టు. ఎక్కడున్నా నేను? రూట్ లో ఉన్నా. రూట్ యూజర్. రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్ లో ఉన్నా, రూట్ యూజర్ కాదు. రూట్ Ah, యూజర్ sir. ఫోల్డర్ లో ఉన్నాను. Sir. నేను ఎక్కడున్నా అని తెలుసుకోవాలంటే హూ యామ్ ఐ అంటే ఏంది? రూట్ యూజర్. PW కొడితే ఏమైంది? రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్. రూట్ యూజర్ Folder. ఫోల్డర్. ఇదేంది? రూట్ యూజర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా అంటే నేను ఇందాక CD కొట్టి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ కొట్టా, అవసరంలా. మరి ఎట్లా? LS కొట్టు, ఫార్వర్డ్ స్లాష్ కొట్టు. రాదా? LS కొట్టి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ కొడితే రావా అక్కడ అంటున్నాను నేను. అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పమంటున్నాను నేను? ఇక్కడ LS రాసి ఇదిగో ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లో ఉన్న ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ డిస్ప్లే చేయి బాబు అని చెప్తున్నా లైనక్స్ కి. అవునా కాదా? అవును సార్. Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్న ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి? ఫార్వర్డ్ స్లాష్ Forward slash Forward folder. slash. ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఉన్న ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ఇట్లా LS కొడితే ఇక్కడ ఏమైంది? LS ఇక్కడ కొట్టి అప్పుడు ఏమైంది?
రూట్ యూజర్ లో Root ఉన్నాయే u- వస్తాయి సార్. రూట్ డైరెక్టరీలో రూట్ ఉన్న యూజర్ ఫైల్స్. ఫోల్డర్, రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్ రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ వస్తాయి. అట్లా చెప్పాలా, రూట్ యూజర్ కాదు, రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్ లో ఫోల్డర్స్ రూట్ యూజర్ ఫోల్డర్ లో Folder. ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ వస్తాయి అట్లా. సో ఇలా కాకుండా ఎల్ఎస్ రాసి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ రాసామనుకో అప్పుడు ఏమైంది, ఫార్వర్డ్ స్లాష్ లో ఉన్న ఫైల్స్ వస్తాయి సార్. వస్తాయి. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్ కొట్టు, అయ్యో వచ్చినాయా లేవా? ఎస్ సార్. ఇంకా సిడి అవసరమా? నో, నాట్ రిక్వైర్డ్. సిడి అవసరంలా, అట్లా అన్నమాట. ఓకే, సో ఎల్ఎస్ రాసి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ రాసి project1 అని రాశాను అనుకో అప్పుడు ఏమైంది, project1 లో ఉన్న ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు అర్థమైందా? Yes, sir. అవునా? Yes, sir. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. లేవు కాబట్టి ఏం కనపడవు. బట్ లేవు కాబట్టి ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ project1 డైరెక్టరీ. I would like to create a files inside this project1 directory. What should I do? టచ్. Touch. 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 ఎక్కడ తయారు చేయాలన్నా మీరు ఫార్వర్డ్ స్లాష్ project1 లోనే కదా చేయాల్సింది. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఎందుకు? ఫార్వర్డ్ స్లాష్ project1 లోపలే కదా మీరు ఫైల్స్ తయారు చేయాల్సింది. కన్ఫ్యూజ్ ఎందుకు అవుతున్నారు? ఇందాక రాశారు కదా అది. ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనేది కూడా ఒక డైరెక్టరీ లాగా అనుకోండి మీరు, అవునా? టచ్ అని రాసి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ రాసి మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ రాసి ఫైల్ 1.5. రేపు మీరు సెలవు తీసుకొని ఇదంతా ప్రాక్టీస్ చేయండి. రేపు క్లాస్ వద్దులే, ఓకేనా? రేపు క్లాస్ వద్దు, మీరు ఇది మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేయండి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇది ఎందుకు రాసామో? ఎస్. ఎస్ లక్ష్మి, ఏమన్నా ఉందా విషయం? లేదా? అర్థమైంది సార్. ఏం లేదు, ఏం విషయం లేదు, సబ్జెక్టే రావట్లా. ఏం అర్థమవుతుంది చెప్పలేకపోతున్నారు మీరు. నేనేమన్నాను, నేను అడిగింది ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఉంది, దాని లోపల project1 అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంది. ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనేది ఒక ఫోల్డరు, project1 అనేది మరొక ఫోల్డరు. ఈ ఫోల్డర్ లోపల 5 ఫైల్స్ తయారు చేయమని చెప్పా. దాన్ని మీరు చెప్పలేకపోతుంటారు ఎట్లా? ఏంది ఇది పెద్ద సింపులే. ఇప్పుడు ఇదంతా స్ట్రక్చర్, ఈ స్ట్రక్చర్ లో 5 ఫైల్స్ తయారు చేయాలా. అప్పుడు ఏం రాస్తాను, స్ట్రక్చర్ రాయి ఫస్ట్ project1 అని. స్ట్రక్చర్ తర్వాత ఏంటి, ఫైల్స్ తయారు చేయాలి కాబట్టి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ రాయి. తర్వాత ఏంది, ఫైల్ 1 అంటే ఒకటి రాస్తే ఒకటి వచ్చింది దీంట్లో. లేదు నాకు 2 కావాలంటే ఫైల్ 2 రాసుకో, 3 కావాలంటే ఫైల్ 3 రాసుకో. వద్దు నాకు ఇట్లా వద్దన్నప్పుడు అప్పుడు ఫైల్ రాసి 1.5 రాసుకో, అంతే. అర్థమైందా? అంటే 2 మోడల్స్, ఆ మోడల్స్ లన్న ఇల్లు, ఈ మోడల్స్ లన్న ఇల్లు. బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఏం రాయాలా, టచ్. ఎందుకు రాయాలా? టచ్ రాస్తే ఈ ఫోల్డర్ లో ఈ ఫైల్స్ తయారవుతాయి. అర్థమైందా? అందుకే టచ్ రాసాం, project1 రాసాం, ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఫైల్ 1 రాసాం, ఫైల్ 1.5. ఎస్ రామకృష్ణ, అర్థమవుతుందా? రామకృష్ణ, కన్ఫ్యూజ్ లో ఉన్నావా? లేదు సార్, క్లారిటీగా ఉండు, కరెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేయి. సో ఇప్పుడు టచ్ రాసాం, స్లాష్ project1 రాసాం. స్లాష్ project1 అంటే అర్థం ఏంది చెప్పండి? స్లాష్ అనేది ఏంది, ఒక ఫోల్డర్. project1 అనేది ఏంది, మరొక ఫోల్డర్. ఆ ఫోల్డర్ లో ఫైల్ 1 నుంచి 5 దాకా తయారు చెయ్యి. ఎవరికి చెప్తున్నాం? లైనెక్స్ కి. ఎలాగా? ఇదిగో ఈ టచ్ అనే కమాండ్ ఇచ్చాం కదా, ఈ టచ్ గాని ఇవ్వకపోతే అవుతాయా ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయా? నో సార్. అందుకని టచ్ ఇవ్వాల. touch /project1
or file 1.file. అర్థమైందా లేదా మీనింగ్ దీన్ని? అర్థమైంది సార్. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ప్రాజెక్ట్ 1 లో ఉన్న ఫైల్స్ చూడాలా? లక్ష్మి ఆన్సర్ ఏంటి? ఐ వుడ్ లైక్ టు LS ప్రాజెక్ట్ 1 LS / ప్రాజెక్ట్ 1. అంతే. అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ 1 లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్నీ వస్తాయి అంతే. అంటే ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ 1 లింక్ రాయాలా, లొకేషన్ రాయాలా, Yes, sir. లేకపోతే అర్థమైంది Yes, sir. అట్లా. అదిగో చూసా, స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ 1 లో 5 ఫైల్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం అవుతుంది. అది విషయం. మళ్ళీ ఒకవేళ మనం ఇంకొక 5 ఫైల్స్ తయారు చేయాలంటే మళ్ళీ దానిలో టచ్ అని రాసి మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అని రాసి, అవునా? Yes, sir. టచ్ అని రాసి ఫార్వర్డ్ Forward స్లాష్ slash రాసి project ప్రాజెక్ట్ 1 రాసి ఫార్వర్డ్ ఫైల్ 1 కాదు Curly brace. 6.10 Yes. 9 అని లేదా 10 అట్లా. మళ్ళీ అగైన్ ఇంకొక 6 నుంచి ఇంకో 10 ఫైల్స్ తయారు చేస్తారు. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఎస్. ఇప్పుడు LS కొట్టండి, మళ్ళీ LS స్లాష్ Project 1. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. చూసారా, 10 ఫైల్స్ తయారైంది. 10 ఫైల్స్ తయారైంది. ఇది ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను. ఇప్పుడు ఈ స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ 1 అనేది ప్రతివాడు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. ప్రతివాడు అంటే KK1 యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా లేదా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఎస్ KK1 ఎక్కడున్నాడు? ఈడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఈడు KK1. అవునా? KK1 ఆల్రెడీ తన టెర్మినల్ లాగిన్ అయ్యాడు, ఉన్నాడు ఆల్రెడీ. ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ ఈస్ టెర్మినల్. ఎస్. సో అక్కడ ఎవరు రూట్ యూజర్ ఇదంతా చేశాడు ఇప్పుడు వరకు. ఓకే, అయిపోయింది, బాగానే ఉంది. రూట్ యూజర్ స్టోరీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం కావాలి నాకు? KK1 యూజర్. నెక్స్ట్ KK1 యూజర్. KK1, అవునా? ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? ఇదిగో వీడు KK1. వీడు ఏం చేస్తున్నాడు? CD స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ 1 కొట్టాడు. అంటే అసలు నేను ఇక్కడున్న ఆ ఫోల్డర్ రూట్ యూజర్ లో ఉన్నాడు, వాడు రూట్ యూజర్ తయారు చేశాడు. కానీ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా ఆ ఫోల్డర్ ని. అప్పుడు CD స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ 1 ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్ కొట్టండి. చూసారా, ప్రాజెక్ట్ 1 లోకి వచ్చేసాను నేను. ఈజీ, డెడ్ ఈజీ. సో ప్రాజెక్ట్ 1 లో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలనుకుంటే LS కొట్టు. LS కొడితే ఏమైంది? ఎస్, ఇదిగో వచ్చినాయి ఫైల్స్ అన్ని. అలాగా మనం ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేసేది. ఇప్పుడు అర్థమైందా? వాళ్ళు అట్లా మనకి ఇస్తారు సెటప్. మనం డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్. కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా ఇస్తారు. ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎలా ఇస్తారు ఏందని నేర్చుకోవడమే కోర్స్ అంటే. అట్లా. ఎంతవరకు అర్థమైందా? చేయగలరా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. అర్థమైందా? ఈ Yes, sir. రికార్డింగ్ చూడండి, మళ్ళీ చూసి అర్థమైందిలే. సో ఇప్పుడు రూట్ యూజరు వాడు కూడా చూడొచ్చా? LS కొట్టి ప్రాజెక్ట్ 1 అని కొడితే వాడికి వస్తాయి. వాడికి 10 ఫైల్స్ వస్తాయి. వాడికి అవే వచ్చినాయి, మనకి అవే వచ్చినాయి. అంతే, సింపుల్. లేదు సార్, KK1 అనేవాడు కూడా వస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దాం సార్. చెయ్యి KK2. సో KK2 అప్పుడు పట్టి సో పట్టి మళ్ళీ KK IP అడ్రస్ ఏంది? IP అడ్రస్ ఇది. IP అడ్రస్ సర్వర్ IP అడ్రస్, అథెంటికేషన్ క్రెడెన్షియల్స్, లాగిన్ యాజ్ ఎవరు? KK2నా? KK2. KK2. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. పాస్వర్డ్ 1 2 3. ఓకే, క్లియర్. ఓకే, సో CD స్లాష్ ప్రాజెక్ట్ 1 ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. అయ్యాడు. చూసా, ప్రాజెక్ట్ 1 లోపలికి వెళ్ళి దాంట్లో ఫైల్స్ చూడాలంటే LS -L కొట్టొచ్చా? కొట్టు. LS -L కొట్టొచ్చు. ఇదిగో 10 ఫైల్స్. క్లియర్. LS కొట్టు, ఇదిగో 10 ఫైల్స్. అంటే KK1 కూడా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. ఇలా మనం రియల్ టైంలో కొంత యాక్సెస్ మనకి ఇచ్చేసి వాళ్ళు పని చేపిస్తూ ఉంటారు మన చేత. అందువల్ల లైనెక్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ప్రతి ఇండస్ట్రీలో కూడా. అది మీరు టెస్ట్ ఇంజనీర్ అయినా లైనెక్సే కావాలి,
జావా డెవలపర్ అయినా, పైథాన్ డెవలపర్ అయినా, సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్ అయినా, లేకపోతే డీబీఏ అయినా, ఇంకోటైనా అసలు ఈ ప్రపంచంలో సాఫ్ట్‌వేర్ కోర్స్ టచ్ చేసే ప్రతి ఒక్కడికి లైనక్స్ కమాండ్స్ అవసరం. ఆ లైనక్స్ కమాండ్స్ ఎవరికీ తెలీదు. అందువల్ల లైనక్స్ అడ్మిన్ అనేవాడు కీ రోల్ పోషిస్తా ఉంటాడు ప్రతి కంపెనీలో. లైనక్స్ లేకపోతే ఈ ప్రపంచంలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఐటీయే లేదు అంతే. ఎందుకు? సర్వర్‌లన్నీ అవే లైనక్స్ సర్వర్‌లే. ఆల్‌మోస్ట్ ఆల్ 99% సర్వర్‌లు మొత్తం గూడా లైనక్స్ సర్వర్‌లే ఉంటాయి. అందువల్ల లైనక్స్ వచ్చి నిన్ను ఈజీగా ఏ కంపెనీలోనే తీసుకుంటారు. ఏ కంపెనీలో మంచి ప్యాకేజ్ ఇవ్వటం జరుగుతా ఉంది. అది అందరికి నువ్వు ఇంటర్‌ఫేస్ అన్నమాట. ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నారు ఈరోజు. మరి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే అప్లికేషన్ ఎక్కడ నడుస్తుంది? సర్వర్‌లో. ఏ సర్వర్? లైనక్స్ సర్వర్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కరెక్టే. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బానే ఉంటది. మంచి డిమాండ్ ఉంది. మంచి డిమాండ్ కోర్సే. కానీ ఆ డిమాండ్ కోర్స్ అయినా ఏదైనా సరే దీంట్లో వచ్చి నడవాల్సిందే. ఏ సర్వర్? లైనక్స్ సర్వర్. దీంట్లోనే మనం తయారు చేస్తాం. ఏది? సాఫ్ట్‌వేర్‌ని. యెస్, లైనక్స్ సర్వర్. సాఫ్ట్‌వేర్‌ని తయారు చేసేది లైనక్స్ సర్వర్‌లోనే. సాఫ్ట్‌వేర్‌ని టెస్టింగ్ చేసేది లైనక్స్ సర్వర్‌లోనే. సాఫ్ట్‌వేర్ నడిపించేది లైనక్స్ సర్వర్‌లోనే. టోటల్ ఎంటైర్ థింగ్ లైనక్స్. ఎవ్రీవేర్ ఎవ్రీథింగ్ లైనక్స్. ఈ లైనక్స్ బాగా వస్తే యూ విల్ బికమ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినీర్. ఈ లైనక్స్ బాగా వస్తే యూ విల్ బికమ్ ఎ క్లౌడ్ ఇంజినీర్. నువ్వు క్లౌడ్ ఇంజినీర్ కోర్స్ నేర్చుకోవాలన్నా, డెవాప్స్ ఇంజినీర్ కోర్స్ నేర్చుకోవాలన్నా ఫస్ట్ లైనక్స్ ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఎళ్ళాల. చాలా మందికి ఇది తెలియక అసలు లైనక్సే నేర్చుకోకుండా స్ట్రెయిట్ అవే డెవాప్స్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. స్ట్రెయిట్ అవే క్లౌడ్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. పిచ్చి పట్టిద్ది, ముక్క అర్థం కాదు. అసలు సర్వర్ అనేది కనెక్ట్ అయ్యి కనెక్టింగ్‌లోకెళ్ళి సర్వర్‌లో ఏం జరుగుతుందో చూస్తే కదా అర్థమయ్యేది. అది ఏడబ్ల్యూఎస్ అయినా, అది క్లౌడ్ ఇంజినీర్ అయినా, అది డెవాప్స్ ఇంజినీర్ అయినా ఎవరైనా సరే. అందుకోసం నేను ఫస్ట్ లైనక్స్‌ని ఎక్సలెంట్‌గా చెప్తానన్నమాట. కాబట్టి మీరు అశ్రద్ధ చేయకుండా మీరు టైం తీసుకొని రేపంతా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు. ఓకేనా? యెస్ ఫ్రెండ్స్. చేయగలరా? Yes, sir. సార్ మీరు ఖచ్చితంగా చేయాలా. మొత్తం చాలా డిమ్‌గా ఉన్నారు బాగా. చాలా డల్‌గా ఉన్నారు. హ్మ్. మరి రేపంతా చేసేసి మీకు రాకపోతే నాకు వాట్సాప్ తీసుకొని, రాకపోతే నన్ను ఒక ల్యాబ్ క్రియేషన్ చేయమని చెప్తే నేను ఒక ల్యాబ్ క్రియేషన్ చేసి ల్యాబ్ వరకైనా చూపిస్తా. కొత్త సబ్జెక్ట్‌కెళ్ళకుండా. కొత్త సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ ఎళ్తే పాతది డ్రాబ్యాక్. మళ్ళీ కొత్తది, మళ్ళీ పాతది డ్రాబ్యాక్. ఇట్లా మనిషి వారం రోజుల తర్వాత ఔట్ ఆఫ్ ఆర్డర్‌కెళ్ళే అవకాశం ఉంది. ఇక మళ్ళీ 4, 5 కాన్సెప్ట్‌లొచ్చిన తర్వాత ఆ ముందు కాన్సెప్ట్‌లు ప్రాక్టీస్ లేదనుకో ఔట్ ఆఫ్ ఆర్డర్. లైనక్స్ నేర్చుకోలేరు. అందుకని రేపు కావాలంటే మీరు ఒక ల్యాబ్ సెషన్ లాగా మనం ఏర్పాటు చేసి చక్కగా డిస్కషన్ చేద్దాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ లోపల మీరు ల్యాబ్ చేయండి. ల్యాబ్‌లో వచ్చిన డౌట్‌లు అవన్నీ గూడా నాకు వాట్సాప్ చేయండి. నేను మీతోటి కనెక్ట్ అవుతాను. ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చిందనేది వెంటనే చెప్తాను. యెస్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే. ఓకే సార్. Okay, sir. థాంక్ యూ. Thank థాంక్ యూ you. సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. సీ యూ టుమారో. బై ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ. Thank you, sir. Yeah.